Dear students, I am Kannan, your maths teacher. In this video, you will learn 12th Mathematics, Chapter 3, Theory of Equations. The concept is basics of polynomial equations. Different type of polynomial equations. So we already know that for any non-negative integer n, a polynomial of degree n in one variable x is an expression given by p is equal to p of x equal to a n x power n, a n minus 1 x power n minus 1, just as a1 x, then a naught. It is a polynomial expression. Here the ar belongs to c are constants. R is equal to 0, 1 up to n. Then a n should be not equal to 0. The variable x is a real or a complex. When the coefficients of the polynomial p are real, we say p is a polynomial over r. Similarly, we use the terminology like p is a polynomial over c, p is a polynomial over q, and p is a polynomial over z. The function p is denoted by p of x equal to a n x power n, a n minus 1 x power n minus 1, just as a1 x, a naught is called a polynomial function. The equation a n x power n, a n minus 1 x power n minus 1, just as a1 x, a naught equal to 0. Suppose the expression is equal to 0, we can say it is an equation. So it is in the form of p of x equal to something, it is a function. Then this expression equal to 0, it is an equation, that is a polynomial equation. If a n c power n, a n minus 1 c power n minus 1, just as a1 c, a naught equal to 0 for some c belongs to capital C. So இப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, instead of x we are applying the c. இந்த c எங்கே எடுத்துருக்கோம்னா, ஸ்மால் c எங்கே எடுத்துருக்கோம்னா, take it in the capital C. இப்போ xக்கு பதிலாக c அப்ளை பண்ணி that is equal to 0 கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா, then c is called the zero of the polynomial and root or solution of the polynomial equation 2. ஸோ இதனோட root or solution அப்படின்னு சொல்லலாம், ரைட். இப்போ இது zero of the polynomial எதுக்கு சொல்லலாம்னா, இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு சொல்கிறதா இருந்தால் இட் இஸ் a zero of the polynomial. சி அப்ளை பண்ணும்போது இந்த ஃபார்மேட்டை சொல்கிறது தான் zero of the polynomial. இந்த ஈக்குவேஷனில் சொல்கிறதா இருந்தால் ரூட்ஸ் ஆர் சொல்யூஷன் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். இஃப் ஸ்மால் சி இஸ் த ரூட் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் இன் ஒன் வேரியபிள் எக்ஸ், வி ரைட் ஆஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சி இஸ் அ ரூட். The constant a are called the coefficients. The constants are called the coefficients. The coefficient a n is called the leading coefficient and the term a n x power n is called the leading term. So a n is the leading coefficient. The first வரக்கூடிய a n வந்து is a leading coefficient. The whole expression a n x power n is called the leading term. The coefficient may be any number, real or complex. The only restriction we made is that the leading coefficient a n is non-zero. It should be non-zero. a n should be non-zero. A polynomial with the leading coefficient 1 is called a monic polynomial. Right. The remark set. We note the following. The polynomial functions are defined for all the values of x. Every non-zero constant is a polynomial of degree 0. A constant 0 is also a polynomial called a zero polynomial. Its degree is not defined. A degree of a polynomial is a non-negative integer. The zero polynomial is only polynomial with leading coefficient 0. The polynomial of degree 2 is called the quadratic polynomials. A polynomial of degree 3 is called the cubic polynomial. A polynomial of degree 4 is called the quartic polynomial. It is customary to write the polynomials in descending power of x. So the powers are descending order, x to the power n, x to the power n minus 1, x to the power n minus 2, like that, and finally you take x to the power 0. This is we write the polynomial having the term in the highest power, that is called the leading term. The highest power we are taking is a leading term as the first term and the constant term as the last term. So a n x power n is the highest power, so that is the first term, and the last term is a naught, that is a constant. Okay.
So for instance, we take a format 2x plus 3y plus 4 is equal to 5, 6x square plus 7x square y square plus 8 is equal to 9 are equations in 3 variables, because the equation involves 3 variables x, y, z. So it is an equations in 3 variables x, y, z. X square minus 4x plus 5 equal to 0 is an equation in one variable x. So here only one variable x square x is only one variable. In the earlier cases, we have solved trigonometric equations, a system of linear equations and some polynomial equations. We know that 3 is a 0 of the polynomial x square minus 5x plus 6. Then 3 is the root of the polynomial. What is the meaning of this? 3 is the 0 of the polynomial. Abdina x square plus 3 apply pannina, you will get a satisfied format. Roots of the equation. இதை வந்து ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி எடுத்தோம்னா you will get a 0. பட் இதை வந்து இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் ஃபார்மேட்டில் எடுத்துகிட்டு எக்ஸுக்கு பதில் 3 அப்ளை பண்ணி ஈக்குவல் டு 0 கிடச்சுன்னா it is called the root. It is called the root. We note that cos x is equal to sin x, cos x plus sin x equal to 1 are also equation in one variable x. However, cos x minus sin x and cos x plus sin x minus 1 are not polynomials, and hence cos x is equal to sin x and cos x plus sin x equal to 1 are not polynomial equations. So in the trigonometric expression is not a polynomial equation. So it's not a polynomial equation, but it is an equation. It is an equation in one variable. It is simply it is an equation in one variable x, but it is not a polynomial equation. We are going to consider only the polynomial equations and the equation which can be solved by using the polynomial equation in one variable. Okay, so this is a concept. So we recall that sin square x plus cos square x equal to 1 is an identity on R, while sin x plus cos x equal to 1 and sin cube x plus cos cube x equal to 1 are equations. They are simply it is equations. This identity in they are the equations. They are not a polynomial equation. Simply it is an equations. It is important to note that the coefficients of the polynomial can be real or complex numbers. The coefficients real or the complex numbers, but the exponents must be non-negative integers. So exponent meaning is power of the variable. Power of the variable is a non-negative integer. For instance, the expression 3x power minus 2 plus 1, 5x to the power 1 by 2 plus 1 are not a polynomial. ஏன்னா இங்கே வந்து நெகட்டிவ் இருக்குது, இங்கே வந்து ஃப்ராக்ஷன் இருக்குது. இந்த மாதிரி பவர் வந்து நெகட்டிவ் ஆஃப் ஃப்ராக்ஷன் இருந்தால் they are not a polynomial. We already learned about the polynomials and the polynomial equations, particularly about the quadratic equations. In this section, let us quickly recall them and see some more concept. Okay. இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் வந்து குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறோம். குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷன் ஆல்ரெடி நம்ம லோயர் கிளாஸ்லேயே பார்த்துருக்கோம். அதை பற்றி ஒரு சின்ன ரீகால் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபார் குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷன் ax square plus bx plus c equal to 0, here b square minus 4ac is called the discriminant and it is usually denoted by delta. Okay, so if you solve the quadratic equation, you will get a 2 root. And the 2 root எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the 2 roots are can be written as minus b plus or minus root of b square minus 4ac divided by 2a. So இங்கே வந்து இதே ஃபார்மேட் எடுத்திருக்காங்க, பட் ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளே டெல்டா எடுத்திருக்காங்க. பிகாஸ் டெல்டா is equal to b square minus 4ac, அதனால் ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளே டெல்டா எடுத்திருக்காங்க. ஸோ they are the 2 root. Minus b plus something 1 root, minus b minus something is another 1 root. So it is a 2 root. It is unnecessary to emphasize that a is not equal to 0, since by saying that ax square plus bx plus c equal to 0 is a quadratic polynomial, it is implied that a is not equal to 0. Okay, we also learned that delta equal to 0 if and only if the roots are equal. But delta equal to 0 இருந்துச்சுன்னா இது நமக்கு முன்னாடியே தெரியும். என்ன தெரியும்னா delta equal to 0 னா the roots are real and equal when a, b, c are real. We know that delta greater than 0 if and only if the roots are real and distinct. If delta less than 0, if and only if the quadratic equation has no real roots. Vieta's formulae and
formation of polynomial equations. Vieta's formulae relate the coefficients of polynomial to sum or product of roots. So Vieta's formulae for quadratic equation. Let alpha and beta are the roots of a quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0. Then ax square plus bx plus c is equal to a into x minus alpha x minus beta. And now we can write into the factor format. Alpha beta are the roots and the factor convert panina x minus alpha x minus beta. So we can write like this. அப்போ இதை ஃபர்தராக மல்டிப்ளை பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணேன்னா வில் கெட் ரிசல்ட் ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ இன்ட்டு ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா ஈக்குவல் டு 0. இந்த ஈக்குவேட்டிங் த கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் லைக் பவர் வி சி தட். ஸோ லைக் பவருக்கு ஈக்குவேட் பண்ணுவேன் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபார் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வி ஹேவ் வாட் தட் ஏ ஃபார் எக்ஸ் தட் இஸ் அன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஃபார் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா equal to b, alpha plus beta equal to minus alpha plus beta equal to b. So therefore alpha plus beta equal to the a into denominator will get what by alpha plus beta equal to minus b by a, then alpha into beta equal to c and the a into the take into the side c by a. So alpha plus beta equal to minus b by a, alpha into beta equal to c by a. Solve quadratic equation whose roots are alpha and beta is x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta equal to 0. That is a quadratic equation with the given roots is. இப்போ என்னோட ஃபார்மேட் எப்படி எடுத்துக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்மேட் வச்சு சொல்கிறேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சம் ஆஃப் த ரூட் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட் ஈக்குவல் டு 0. பிகாஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இஸ் த சம் ஆஃப் த ரூட், ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா இஸ் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட். பிகாஸ் ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா த ரூட்ஸ் ஆஃப் திஸ் quadratic equation. You have to form like that x square minus, it is a formula minus sum of the root into x plus the product of the root equal to 0. Okay, and the note set the indefinite article a is used, the indefinite article a is used in the above statement. In fact p of x equal to 0, the quadratic equation whose roots are alpha and beta, then c into px c into p of x is also a quadratic equation with the roots alpha and beta for any non-zero constant z. So that is a reason to take the e. Vieta's formula for polynomial equations. What we have learned for a quadratic polynomial can be extended to polynomial of the higher degree. இப்போ quadratic என்ன learn பண்ணிட்டோமோ அதை வந்து we can extend to the higher degree. In this section we study the relations of the zeros of the polynomial and higher degree with the coefficients. We also learn how to form a polynomial of the higher degree when some information about the zeros are known. Okay. In this chapter we use either a zero of a polynomial or a degree n or a root of a polynomial equation of degree n. Okay, so this is the idea we are going to learn in this chapter. In this, okay, the fundamental theorem of algebra. If a is a root of a polynomial equation p of x equal to 0, then x minus a is a factor of p of x. So the degree of p of x is greater than or equal to 1 and equal to 1 if a and beta are the roots of p of x equal to 0 and x minus a x minus b is a factor of p of x, and hence the degree of p of x is greater than or equal to 2. Similarly, if p of x equal to 0 has n roots, then its degree must be greater than or equal to n. In other words, a polynomial equation of degree n cannot have more than n roots. Okay, that is an important idea. A polynomial equation of degree n cannot have more than n roots. It must have only the n roots. And power n அப்படினால இது எதன் ரூட்னா n roots இருக்கும். In the earlier classes we have learned how about multiplicity. Let us recall what we learn by multiplicity. We know that if x minus a whole to the power k is a factor of the polynomial equation p of x equal to 0 and x minus a whole to the power k plus 1 is not a factor of the polynomial equation p of x equal to 0, then a is called the root of multiplicity k. Okay, then if a is a root of multiplicity 1 for a polynomial equation, then a is called the
simple root of a polynomial equation. Okay, if a is the root of a multiplicity 1 for a polynomial equation, then a is called the simple root of the polynomial equation. If p of x equal to 0 has n roots countered with the multiplicity, then also we see that the degree must be greater than or equal to n. In other words, the polynomial equation degree n cannot have more than n roots. Cannot have more than n roots if the roots are counted with their multiplicities. Okay. இப்போ வந்து it has a counted with n root of the multiplicity. என்ன சொல்றாங்க? The degree must be greater than or equal to n அப்படின்னு இருக்கணும். In other words, the polynomial equation of degree n cannot have more than n roots, even if the roots counted with their multiplicity. So it's a multiplicity concept. Okay, the degree n cannot have more than n roots. Theorem 3.1, fundamental theorem of algebra. Every polynomial equation of degree n greater than or equal to 1 has at least one root in C. Okay, so based on this we are taking a important idea. A polynomial equation of degree n has exactly n root in C when the roots are counted with their multiples. The roots are counted with their multiples. Okay. So Vieta's formula. Vieta's formula for polynomial equation of degree 3. Now we obtain these type of relations to the higher degree polynomials. Let us consider a general cubic equation. First general cubic equation எடுத்துட்டு அப்புறம் higher degree நம்ம போறோம். ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0. இது வந்து general cubic equation. By the fundamental theorem of algebra, it has 3 roots. ஏன்னா higher power 3 இருக்கனால it has the 3 root. So let alpha beta gamma are the 3 roots. Thus we have ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0, a into x minus alpha, x minus beta, x minus gamma. அந்த ரூட்ஸ் எல்லாம் எப்படி மாற்றிக்கிறோம்னா ஃபேக்டர்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிட்டோம். a into that x minus alpha, x minus beta, x minus gamma எடுத்துட்டாச்சு. This is equal to the cubic equation. Expanding the right hand side we get என்ன நம்ம கிடைக்கும் பாருங்க. ரைட் ஹேண்ட் சைடு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா we'll get a format is what that ax cube செப்பரேட்டாக வந்துடும். a into alpha plus beta plus gamma into x square, a into alpha beta gamma plus gamma alpha into x minus a into alpha beta gamma. Comparing the coefficient of like power, we obtain like power equate பண்ணுறோம். like power equate பண்ணா x square equate பண்ணுங்க, alpha plus beta plus gamma equal to minus b by a. x term equate பண்ணிங்கன்னா alpha beta gamma alpha equal to c by a, and constant term equate பண்ணிங்கன்னா alpha beta gamma is equal to minus d by a. Okay, since the degree of the polynomial equation is 3, we have a is not equal to 0, and hence the division by a is meaningful. If a monic cubic polynomial has roots alpha beta and gamma, then coefficient of x square equal to minus of alpha plus beta plus gamma, coefficient of x equal to alpha beta gamma alpha. So addition with the addition, and constant term minus of alpha into beta into gamma. This is a product. First one sum of all the 3, then sum of with the product of the pairs, and the last one product of all the 3. Vieta's formula for polynomial equation of degree greater than 3. இப்போ நம்ம 3 வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். It's a greater than 3 எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறோம். The same is true for a higher degree monic polynomial equation as well. If the monic polynomial equation of degree n has roots a1, a2 dash dash an, then coefficient of x power n minus 1, that is we'll take it as in summation of 1, that is minus of summation of a1. Right? Coefficient of x to the power n minus 1, coefficient of x to the power n minus 2, that is equal to summation of 2, that is summation of a1 a2. First single term, summation of the single terms, summation of the product of the pairs. Then coefficient of x to the power n minus 3, then sigma 3, so that is we'll take it as a minus. So first minus, then plus, then minus. Summation of alpha 1
into alpha 2 into alpha 3. So summation of the product of the three terms, summation of the product of the three terms. Then coefficient of x is equal to summation of n minus 1. Summation of n minus 1, that is minus 1 whole to the power n minus 1. Summation of a1 a2 dash dash an minus 1. இப்போ n minus 3 என்றால் 3 term இருக்குது, n minus 2 இருந்துச்சுன்னா 2 term இருக்குது, n minus 1 அப்படின்னா சிங்கிள் term இருக்குது. அப்போ x2 என்றதுக்கு எப்படி இருக்கும்னா n minus 1. Summation of n minus 1 அப்படி இருக்கும்போது we have a n minus 1 terms. Summation of n minus 1 minus 1 whole to the power n minus 1. The coefficient of x to the power 0 equal to constant term, summation of minus 1 whole to the power n a1 a2 dash dash an up to an, where summation of a1 denote sum of all roots, summation of a1 a2 denote sum of the product of all roots taken 2 at a time. Summation of a1 a2 a3 denote the sum of the product of all roots taken 3 at a time, and so on. If alpha comma beta comma gamma delta are the roots of a quadratic equation, summation of alpha is equal to alpha plus beta plus gamma plus delta. Summation of alpha beta equal to alpha beta plus alpha gamma plus alpha delta plus beta gamma plus beta delta plus gamma delta. Alpha summation of alpha beta gamma is equal to alpha beta gamma plus alpha beta delta plus alpha gamma delta plus beta gamma delta. Then summation of alpha beta gamma delta is equal to alpha beta gamma delta. When the roots are available in the explicit numeric form, then also we use these convenient notations. We have to be careful when handling the roots of the higher multiplicity. Okay. If the roots of the cubic equations are 1, 2, 2, then summation of alpha is equal to 1 plus 2 plus 2, that is equal to 5. Summation of alpha into beta is equal to 1 into 2, 2 into 2, and then 1 into 2, that is equal to 8. So sum of the product of the pairs. Okay. In the above discussion, we note that for a monic polynomial equation, the sum of the roots of the coefficient of x power n minus 1 is multiplied by minus 1, and the product of the roots of the constant term is multiplied by minus 1 whole to the power n. Formation of polynomial equation with the given roots. We have constructed a quadratic equation when the roots are known. Now we learn how to form a polynomial equation of the higher degree when the roots are known. How do we find a polynomial equation of degree n with the roots alpha 1 alpha 2 dash dash alpha n? One way, writing the polynomial equation is a multiplication of the factors, that is, if we have a n roots alpha 1 alpha 2 alpha n roots இருக்குது. இந்த ரூட்ஸோட பாலினாமியல் பார்க்குறதுக்கு just you have to make the product of the factors of the roots, product of the factors of the root. So that meaning is writing the polynomial equation in the multiplication of the factors. So x minus alpha 1, x minus alpha 2, x minus alpha 3, x minus alpha n equal to 0 is a polynomial equation with the roots alpha 1 alpha 2 alpha n. But it is not a usual way of writing a polynomial equation. We have to write the polynomial equation in the standard form, which involves more computations. But by using the relations between the root and the coefficients, we can write a polynomial equation directly. Moreover, it is possible to write the coefficients of any particular power of x without finding the entire polynomial equation. The cubic polynomial equation, whose roots are alpha, beta and gamma, is x cube minus of alpha plus beta plus gamma into x square plus alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha into x minus alpha into beta into gamma equal to 0. The polynomial equation of degree n with roots alpha 1 alpha 2 dash alpha n is given by here x cube
here because cubic form it here n roots, so x power n minus summation of alpha 1 x power n minus 1 because x square here. Then pairs, taking the sum of the product of the pairs with the x, then 2 times reduction from 3, so summation of alpha 1 alpha 2 x power n minus 2, then minus of summation of 3 times alpha 1 alpha 2 alpha 3 x power n minus 3 is going on. Last term is minus 1 whole to the power n alpha 1 alpha 2 into alpha n equal to 0, where summation of alpha 1 summation of alpha 1 alpha 2 summation of alpha 1 alpha 2 alpha 3 are defined as defined earlier. For instance, a polynomial equation with roots 1 comma minus 2 and 3 is given by, so 1 2 3 roots we have, so apply in this place. One is alpha, one is a beta, and one is a comma. Apply it, you will get a format. It is a cubic equation. It is interesting to verify that expansion. இதோட வெரிஃபை பண்ணி பார்க்குறோம். எப்படி சொல்கிறோம், x minus 1 x plus 2 x minus 3 product of the factors ப்ராடக்ட் பண்ணிங்கன்னா you will get a same format. இதோட இன்ட்ரடக்ஷன் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். ஃபுல்லாக கோத்ரூ பண்ணுங்கள். மோர் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் கோத்ரூ பண்ணால் தான் you will get ஐடியா. அப்புறம் என்ன செய்யறோன்னா, இந்த புக்கு நம்ம உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். அந்த புக் எடுத்து இந்த சேம் இந்த பேஜஸ் வந்து ஒன்ஸ் அகெயின் நீங்கள் ரீட் பண்ணி பாருங்கள். you will get a more ஐடியா. இப்போ இந்த இன்ட்ரடக்ஷனை யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம சம் ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம், எக்ஸசைஸ் நம்பர் 3.1 எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட். எக்ஸசைஸ் 3.1 question number 1, if the sides of a cubic box are increased by 1, 2, 3 units respectively to form a cuboid, then the volume is increased by 52 cubic units. Find the volume of the cuboid. ஓகே, இப்போ நம்மகிட்ட கியூபிக் பாக்ஸ் இருக்குது. அதனோட சைட்ஸ் எல்லாம் நம்ம இந்த ரேஷியோவில் இந்த வேல்யூவோட இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது, இந்த வேல்யூ வச்சு இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது அது வந்து கியூபாய்டாக மாறிடுது. இப்போ வால்யூம் ஆஃப் த கியூபாய்டு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. இப்போ முதல்ல இதை எடுத்துக்கிடுவோம். என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா, லெட் த சைட்ஸ் ஆஃப் த கியூபிக் பாக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் யூனிட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். எக்ஸ் யூனிட் அடுத்து என்ன செய்யணும்னா, வால்யூம் ஆஃப் த கியூபிக் பாக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் கியூபிக் யூனிட். ஏன்னா லென்த் இன்ட்டு பிரெத் இன்ட்டு ஹைட், அப்போ எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் கியூப் அப்படி வந்துடும். Volume of the cubic box equal to x cube unit. Then sides of the cubic box are increased by 1, 2, 3 units respectively form a cuboid. இதை தான் இப்போ நம்ம எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து cubic box எப்படி இருக்கும்னா, இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லென்த்து பிரெத்து இன்ட்டு ஹைட்டு. இப்போ என்ன எடுத்துக்கிறோம், எக்ஸுன்னு எடுத்துங்க. இது ஒரு எக்ஸு, இங்கே ஒரு எக்ஸு. லென்த்து பிரெத்து ஹைட்டு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். லென்த்து பிரெத்து ஹைட்டு LBH. ஓகே, இது கியூபிக் பாக்ஸு. இதனோட வால்யூம் தான் இது சொல்லியாச்சு. அடுத்து இந்த 1, 2, 3 ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாருங்கள். 1, 2, 3 ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, ஸோ இப்போ அதனோட லென்த்து வந்து இங்கே வந்து எக்ஸு ப்ளஸ் 1 ஆட் ஆகிருக்கு. பிரெத்தில் வந்து எக்ஸு ப்ளஸ் 2 ஆட் ஆகிருக்கு. இது வந்து ஹைட் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் 3. ஹைட் எப்படி எடுத்துட்டோம்னா எக்ஸ் ப்ளஸ்ஸு 3. அப்போ லென்த்து பிரெத்து ஹைட் LBH. அப்போ என்ன ஆகும்னா, கியூபிக் பாக்ஸ் எப்படி ஆகணும்னா கியூபாய்டாக மாறிடுச்சு. இட் இஸ் அ கியூபாய்டு. அப்போ என்ன செய்யணும், இந்த to form a cuboid, form ஆயிடுச்சு. The volume of the cuboid box is length, breadth, height x plus 1 into x plus 2 into x plus 3 cubic unit. Right, given that, what is the given condition? The difference between the cubic box and the cuboid box is 52 cube unit. ஏன்னா அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, கியூபிக்லேருந்து கியூபாய்டை போகும்போது வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு 52 cubic units. அந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து எப்படி எடுத்துக்கணும்னா, வால்யூம் ஆஃப் த கியூபாய்டு மைனஸ் வால்யூம் ஆஃப் த கியூப் ஈக்குவல் டு 52 யூனிட்ஸ்னு எடுத்துக்கிறோம். இப்போ வால்யூம் ஆஃப் த கியூபாய்டு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறேன். வால்யூம் ஆஃப் த கியூபாய்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது, எக்ஸ் ப்ளஸ் 1 இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் 2 இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் 3
minus x cube that is equal to 52. That is equal to 52 எடுத்தாச்சு. இப்போ முதல்ல இந்த ரெண்டு ஃபேக்டரை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம். மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? x into x வந்து x ஸ்கொயரு ப்ளஸ் 2 into x வந்து 2x. x into x x ஸ்கொயர் 2 into x 2x. 1 into x வந்து x 1 into 2 2. இந்த x plus 3 அப்படி இருக்கட்டும். மைனஸ் ஆஃப் x cube that is equal to 52. ரைட்டு. இப்போ அடுத்து என்ன செய்கிறோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம். x cube ப்ளஸ் 3x ப்ளஸ் 2 into x plus 3 minus x cube that is equal to 52. So first multiply with x. Actually இது வந்து x square தான். ஏன்னா x into x square தான் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ multiply with x பண்ணும்போது என்ன x into x square வந்து x cube மாறும். x cube x into x square வந்து x cube மாறி இருக்கு. அடுத்து வந்து இது மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 3 into x square plus 2 into x 2x. அடுத்து 3 மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 3 into x square 3x square. அடுத்து வந்து 3 into 3 9x. அடுத்து 3 into 2 வந்து 6. 3 into 2 6 3 வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சு மைனஸ் x cube that is equal to 52. x cube that is equal to 52. இப்போ என்ன செய்கிறோம்? கேன்சல் பண்ணுறோம். இங்கே இருக்கிற அந்த ப்ளஸ் எக்ஸ் கியூபும் இங்கே இருக்கிற மைனஸ் எக்ஸ் கியூபும் கேன்சல் ஆகிடுது. இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர். அப்போ 6 டைம் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். எக்ஸ் டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா 2 டேர்ம்ஸ் இருக்குது. அப்போ 2 டைம் ஆஃப் எக்ஸ் 9 டைம் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து 11 டைம் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் 6. இந்த 52 இங்கே வச்சுன்னா மைனஸ் 52 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு எடுத்துக்கிறேன். அப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 6x ஸ்கொயரு ப்ளஸ் 11x மைனஸ் 46 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. இப்போ இதுக்கு வந்து சம் அண்ட் ப்ராடக்ட் எடுக்கிறேன். சம் இது ப்ராடக்ட். சம் வந்து 11 ப்ராடக்ட் வந்து மைனஸ் ஆஃப் இப்போ நான் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா 276 வரும். 276 6ஐயும் 46 மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் 276. இதுக்கு நீங்கள் ஃபேக்டர் ஃபார்மேட் எடுத்திங்கன்னா ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம். எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம்னா 12 இன்ட்டு 23ன்னு ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம். 12 into 23. பட் ஆட் பண்ணால் நமக்கு வந்து ப்ளஸ் 11 வரும். மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் வரணும். அப்போ ஸ்மாலர் நம்பரில் மைனஸ் போட்டுறேன். இப்போ ஆட் பண்ணி பாருங்கள் ப்ளஸ் 11 வரும். மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த வேல்யூ வந்துடும். அடுத்து கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் 6 இருக்காங்க. 6ல் டிவைட் பண்ணிடுங்க. இன்னும் 6ல் டிவைட் பண்ணிடுங்க. டிவைட் பண்ண பிறகு அடுத்து கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா இது 1 டைம், இது வந்து 2 டைம்ஸ் அப்படின்னு வந்துடும். ஸோ இதை நம்ம ஃபேக்டர் எழுதும்போது எப்படி இல்லாம்னா 6x ப்ளஸ் 23 இன்ட்டு இங்கே வந்து 1 இன்ட்டு எக்ஸு மைனஸ் 2 x minus 2 equal to 0. அப்போ எப்படி வருமா 6x plus 23 equal to 0. 6x equal to minus 23. x equal to minus 23 divided by 6. x equal to minus 23 divided by 6. அதே மாதிரி இங்கே என்ன வரும்னா x minus 2 equal to 0. அப்போ x is equal to 2. x equal to 2. x cannot be negative. X cannot be negative. Therefore take x equal to 2 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறீங்க. அப்போ என்ன செய்கிறோம்? the volume of the cuboid. Therefore the volume of the cuboid is equal to formula என்னன்னா x plus 1 into x plus 2 into x plus 3. இப்போ எல்லாத்துலேயும் x க்கு பதிலாக 2 போடுறேன். அப்போ 2 plus 1 into 2 plus 2 into 2 plus 3. 2 plus 1 வந்து 3 into 4 into 5. அப்போ that is equal to 60 cubic unit. Exercise 3.1, question number 2. Construct a cubic equation with roots. Subdivision number 1, 1, 2 and 3. And another subdivision is 1, 1 and minus 2. And subdivision number 3, 2, 1 by 2 and 1. So we have to form a cubic equation. The solution. First, general form of a cubic equation. The cubic polynomial equation whose roots are alpha, beta and gamma is. இப்போ 3 ரூட்ஸ் இருக்குது. ஆல்ஃபா பீட்டா காமா அப்படின்னு 3 ரூட்ஸ் இருந்தால் we can form a cubic equation. அப்படி 3 ரூட்ஸ் இருந்ததுன்னா cubic equationோட ஃபார்மேட் எப்படி எடுத்துக்கோம்னா x cube மைனஸ்
sum of the root alpha plus beta plus gamma into x square plus product of the pairs alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha into x minus product of all the three numbers alpha into beta into gamma equal to 0. So first x cube x square x and the constant term. ரைட். இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் சப்டிவிஷன் எடுத்துக்கிறோம். ஃபஸ்ட் சப்டிவிஷனில் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 இருக்குது. ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு 1 பீட்டா ஈக்குவல் டு 2 காமா ஈக்குவல் டு 3ன்னு எடுத்துக்கிறேன். இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்முலாக்கு தேவையான வேல்யூவை பார்த்துக்கிறேன். ஃபஸ்ட் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா பார்த்துக்கிறேன். ஆல்ஃபான்றது 1 பீட்டான்றது 2 காமான்றது 3. அப்போ என்ன இருக்குன்னா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 6 5 + 1 6. அடுத்து என்ன செய்கிறோம் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா ப்ளஸ் காமா ஆல்ஃபா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 1 that is equal to 1 into 2 2 2 into 3 6 3 into 1 3 அப்போ என்ன ஆகும்னா that is equal to 8 8 plus 3 வந்து 11. அப்போ ஆல்ஃபா பீட்டா ப்ளஸ் பீட்டா காமா ப்ளஸ் காமா ஆல்ஃபா that is equal to 11. அடுத்து ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா இன்ட்டு காமா ஆல்ஃபா 1 பீட்டா வந்து 2 அண்ட் காமா வந்து 3. Multiply these two 1 into 2 2 into 3 6. அப்போ alpha beta gamma is equal to 6. The required cubic equation is x cube minus sum of the root is 6. அப்போ 6x square product of the pairs வந்து 11x and the constant term minus of 6 that is equal to 0. இப்போ subdivision number 2 அதே மாதிரி let alpha equal to என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 1 beta equal to 1 gamma equal to -2 அப்படின்னு இருக்கு. gamma equal to -2. இப்போ என்ன செய்யணும் again sum of the roots alpha plus beta plus gamma that is equal to 1 plus 1 minus 2 that is equal to என்ன ஆகும்னா 0 ஆயிரும். then alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha that is equal to 1 into 1 plus 1 into -2 plus -2 into 1 that is equal to 1 into 1 1 plus 1 into -2 -2 plus -2. But 1 minus 4 that is equal to -3. So alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha equal to -3. Then alpha into beta into gamma is equal to alpha வந்து 1 into beta into 1 into -2 into -2 that is answer is -2. அப்போ alpha beta gamma is equal to -2. The required cubic equation is first start with the x cube then minus of first sum of all the three roots 0 into x square plus product of the pairs -3 into x and minus a constant -2 equal to 0. So rearrange this x cube this is 0 minus 3x plus 2 equal to 0 x cube minus 3x plus 2 equal to 0. Third subdivision again let alpha is equal to 2 beta equal to 1 by 2 gamma is equal to 1 இப்போ sum of all the three roots இப்போ alpha plus beta plus gamma is equal to 2 plus 1 by 2 plus 1 that is equal to LCM எடுத்தோம்னா 4 plus 1 plus 2 divided by 2 இங்கே LCM எடுத்தோம்னா 4 plus 1 இங்கே 2 அப்போ என்ன 5 plus 2 7 divided by 2 then product of the pairs alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha that is equal to alpha 2 into 1 by 2 plus 1 by 2 into 1 plus 1 into 2. இப்போ இந்த 2 cancel ஆயிடும். அப்போ we have only 1 plus 1 by 2 into 1 by 2 plus 2 into 1 2. Again LCM 2 எடுத்தோம்னா அப்போ 2 plus 1 plus 4 that is equal to 7 by 2. Okay, this is a result of alpha beta plus beta gamma
plus gamma alpha, that is the result. Then product of the roots, alpha beta into gamma is equal to alpha is 2, beta on 1 by 2, gamma is 1. So that is cancel it, you will get a 1. So the required cubic equation is let's first start with the x cube. இதில் ஆரம்பிக்கிறோம்னா x cube ஆரம்பிக்கிறோம் minus of sum of the root into x square. Sum of the root என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 7 by 2 into x square plus product of the pairs again 7 by 2 into x minus constant term வந்து 1, that is equal to 0. அதான் product of all the 3 terms, that is equal to 0. ஸோ இதுவே ஈக்குவேஷன் தான், cubic equation தான். இதை ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது வந்து LCM எடுத்துக்கிறோம் தான். 2x cube minus 7x square plus 7x minus 2 whole divided by 2, that is equal to 0. இப்போ இந்த 2 அங்கே கொண்டு போனால் என்ன ஆயிரும், 0 ஆயிரும். 0 into 2 வந்து 0 தான். அப்போ 2x cube minus 7x square plus 7x minus 2 equal to 0. இது required cubic equation. இதோட வந்து செகண்ட் கொஸ்டின் ஃபுல்லாக வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. அப்போ அந்த cubic equationோட ஃபார்முலா நமக்கு தெரிஞ்ச போதும் அதில் அந்த 3 ரூட்ஸ் நமக்கு ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டனால ஒன்று வந்து ஆல்ஃபா, இன்னொன்று வந்து பீட்டா, இன்னொன்று காமான்னு எடுத்துகிட்டு இந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணால் கம்ப்ளீட் ஆயிரும். Exercise 3.1, question number 3. If alpha, beta and gamma are the roots of the cubic equation x cube plus 2x square plus 3x plus 4 equal to 0, form a cubic equation whose roots are. ஸோ 3 சப்டிவிஷன் இருக்குது. இந்த 3 சப்டிவிஷன்ஸில் 3 டிஃப்ரெண்ட் ரூட்ஸ், ஒவ்வொரு சப்டிவிஷன்லையும் 3 டிஃப்ரெண்ட் ரூட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ரூட்ஸை வச்சு எப்படி நியூ cubic ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம். First start with the given condition. So given that alpha, beta, gamma are the roots of this given cubic equation எடுத்துட்டாச்சு. இதை வந்து compare with the standard format of cubic equation எடுத்துக்கிறேன். ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0 ஓட கம்பேர் பண்ணுங்கள். a வந்து 1, இந்த b place 2, c places 3, d places 4 எடுத்தாச்சு. இதில் சிக்மா 1 அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் ஆல் த 3 ரூட்ஸ். சிக்மா 2 அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த பேர்ஸ்னு அர்த்தம். சிக்மா 3 அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஆல் த 3 ரூட்ஸ். இதுதான் அந்த சிக்மா 1, சிக்மா 2, சிக்மா 3யோட கான்செப்ட். இதில் வந்து சம் ஆஃப் த 3 ரூட்ஸோட ஃபார்முலா வந்து மைனஸ் b by a. ப்ராடக்ட் ஆஃப் த 3 ரூட்ஸ் வந்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் த பேர்ஸ், அதுக்கு வந்து c by a. ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஆல் த 3 ரூட்ஸ் வந்து மைனஸ் d by a. இப்போ இந்த ஃபார்முலா அப்படிங்க என்ன சொல்கிறோம், மைனஸ் பி பை ஏன்னா மைனஸ் ஆஃப் பிக்கு வந்து 2 இருக்குது, 2 by 1 ஈக்குவல் டு மைனஸ் 2னு வந்தாச்சு. சிபிஐக்கு வந்து 3 டிவைட் பை 1 ஈக்குவல் டு மைனஸ் 2னு வந்தாச்சு. சிபிஐக்கு வந்து 3 டிவைட் பை 1 ஈக்குவல் டு 3னு வந்துருச்சு. மைனஸ் டி பை ஏ வந்து 4 டிவைட் பை 1 ஈக்குவல் டு 4 அப்படின்னு வந்துருச்சு. இப்போ அடுத்து என்ன சொல்கிறோம், கிவன் ரூட்ஸ் ஆர் என்னென்ன ரூட்ஸ் இருக்குன்னா 2 ஆல்ஃபா, 2 பீட்டா, 2 காமா அப்படின்ற 3 ரூட்ஸ் இருக்குது. இந்த 3 ரூட்ஸை வச்சு இந்த cubic equation ஃபார்ம் பண்ணணும். cubic equationல வந்து இதே மெத்தடில் சமேஷன் ஆஃப் 1, சமேஷன் ஆஃப் 2, சமேஷன் ஆஃப் 3 நம்ம ஃபார்ம் பண்ணணும் ஃபார் திஸ் 3 ரூட்ஸ். இதை பண்ண போகிறப்ப இப்போ ஸ்டார்ட் வித் சம்மேஷன் ஆஃப் 1 அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் ஆல் த 3 ரூட்ஸ். இந்த 3 ரூட் சம்மேஷன் வந்து 2 ஆல்ஃபா ப்ளஸ் 2 பீட்டா ப்ளஸ் 2 காமா. இப்போ 2வை காமன் எடுத்துட்டா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா, தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 இன்ட்டு ஆல்ஃபா பீட்டா காமாவுக்கு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். ஏன்னா இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம பண்ண போகிறோம். இப்போ மைனஸ் 2, அப்போ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் 4 கிடச்சிச்சு. இப்போ சம்மேஷன் ஆஃப் 1 இஸ் ஈக்குவல் டு -4. இது ஒரு ரூட், ஒரு ரிசல்ட்டு. அது சம்மேஷன் ஆஃப் 2 பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் த பேர்ஸ் 2 ஆல்ஃபா இன்ட்டு 2 பீட்டா ப்ளஸ் 2 பீட்டா இன்ட்டு 2 காமா ப்ளஸ் 2 காமா இன்ட்டு 2 ஆல்ஃபா, ரைட். அப்போ அடுத்து என்ன செய்கிறோம், 4 இன்ட்டு ஆல்ஃபா பீட்டா ப்ளஸ் 4 இன்ட்டு பீட்டா காமா ப்ளஸ் 4 இன்ட்டு காமா ஆல்ஃபா. இப்போ 4 காமன் எடுத்துட்டோம்னா ஆல்ஃபா பீட்டா ப்ளஸ் பீட்டா காமா ப்ளஸ் காமா ஆல்ஃபா. இப்போ 4 இன்ட்டு இப்போ ஆல்ஃபா பீட்டா காமாவோட ரிசல்ட் என்ன இருக்குன்னா 3 இருக்குது. அப்போ 4 இன்ட்டு 3 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 12 இருக்குது. அப்போ இது வந்து சம்மேஷன் ஆஃப் 2ஓட ரிசல்ட்டு, ரைட்டு. இப்போ சம்மேஷன் ஆஃப் 3 பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது, ப்ராடக்ட் ஆஃப் த 3 ரூட்ஸ் 2 ஆல்ஃபா இன்ட்டு 2 பீட்டா இன்ட்டு 2 காமா, that is equal to 8 into alpha beta gamma, that is equal to 8 into alpha beta gamma oda result என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா -4. So that is equal to -32. Summation of 3 is equal to -32. இப்போ the required cubic equation is
cube minus summation of 1 into x square plus summation of 2 into x minus summation of 3 equal to 0. இப்போ இந்த ரிசல்ட் அப்ளை பண்ணுங்கள். அப்ளை பண்ணோம். ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் கியூப் அப்படி இருக்கட்டும். மைனஸ் ஆஃப் சம்மேஷன் ஆஃப் 1 என்ன இருக்குன்னா -4 இருக்குது. -4x² ப்ளஸ் சம்மேஷன் ஆஃப் 2 வந்து 12 இன்ட்டு எக்ஸு மைனஸ் ஆஃப் சம்மேஷன் ஆஃப் 3 வந்து -32 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. இப்போ எக்ஸ் கியூபு ப்ளஸ் 4x² ப்ளஸ் 12x ப்ளஸ் 32 ஈக்குவல் டு 0. இது ரிக்வயர்டு கியூபிக் ஈக்குவேஷன் ஃபார் த நியூ ரூட். ரைட், சப்டிவிஷன் 1 வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. அடுத்து வந்து சப்டிவிஷன் நம்பர் 2 எடுக்கிறோம். இதே கான்செப்டில் சப்டிவிஷன் நம்பர் 2. சப்டிவிஷன் நம்பர் 2ஓட ரூட்ஸ் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1/α, 1/β, 1/γ. இதை வந்து நியூவாக கொடுத்துருக்க இந்த ரூட்ஸு. இதுக்கு அதே மாதிரி நான் என்ன செய்கிறேன், ஃபஸ்ட்டு வந்து சம்மேஷன் ஆஃப் 1 பார்க்க போகிறேன். சம்மேஷன் ஆஃப் 1 பார்க்கும்போது என்ன இருக்குது, 1/α ப்ளஸ் 1/β ப்ளஸ் 1/γ. இப்போ இது வந்து ஃப்ராக்ஷனாக இருக்குது. இதை ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு எல்சியம் தான் வேணும். அப்போ என்ன சார், ஆல்ஃபா பீட்டா காமா எடுத்துங்க. அப்போ இங்கே வந்து என்ன இருக்குன்னா பீட்டா காமா வரும். இந்த இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ஃபா காமா வரும். இந்த இதுக்கு என்ன வரும்னா ஆல்ஃபா பீட்டா வரும். ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா. இப்போ நம்ம இது வந்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் த பேர்ஸ்க்கான அந்த ரிசல்ட்டு நம்மகிட்ட ஃபஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கிறதுக்கு வந்து என்ன இருக்குன்னா 3 இருக்குது. டிவைடட் பை ஆல்ஃபா பீட்டா காமான்றது -4 இருக்குது. அப்போ தட் இஸ் சம்மேஷன் ஆஃப் 1 நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்னா -3/4. ஏன்னா மைனஸ் வந்து எய்தர் நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் எங்கே வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். இப்போ -3/4 எடுத்துட்டாச்சு. இது ஃபஸ்ட் ரூட்டு. இப்போ அடுத்து வந்து சம்மேஷன் ஆஃப் 2 பார்க்குறோம். சம்மேஷன் ஆஃப் 2 என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 1/α இன்ட்டு 1/β ப்ளஸ்ஸு 1/β இன்ட்டு 1/γ ப்ளஸ்ஸு 1/γ இன்ட்டு 1/α. ரைட்டு. இப்போ இதை அடுத்து நான் எடுக்கும்போது 1/α இன்ட்டு பீட்டா ப்ளஸ் 1/β இன்ட்டு காமா ப்ளஸ் 1/γ இன்ட்டு ஆல்ஃபான்னு எழுதிக்கலாம். அடுத்து வந்து இதுக்கு நான் எல்சியம் எடுக்கும்போது என்ன வரும்னா ஆல்ஃபா பீட்டா காமா தான் எல்சியம். அப்போ இங்கே என்ன இல்லை, காமா மட்டும் இல்லை. இங்கே என்ன இல்லைன்னா ஆல்ஃபா மட்டும் இல்லை. இங்கே என்ன இல்லைன்னா பீட்டா இல்லை, எடுத்தாச்சு. அப்போது இது என்ன ஃபார்மேட் இருக்குன்னா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா ஹோல் டிவைடட் பை ஆல்ஃபா பீட்டா இன்ட்டு காமா இருக்குது. இப்போ இதுக்கான ரிசல்ட் அப்ளை பண்ணுறேன். இப்போ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமாவோட ரிசல்ட் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா -2 இருக்குது. டிவைடட் பை ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா காமா என்ன இருக்குன்னா ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா இன்ட்டு காமா வந்து -4 இருக்குது. அப்போ மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும். அப்போ 1/2ன்னு வரும். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/2. அப்போ சம்மேஷன் ஆஃப் 2 ஈக்குவல் டு 1/2. அடுத்து சம்மேஷன் ஆஃப் 3 பார்க்கும்போது ப்ராடக்ட் 1/α இன்ட்டு 1/β இன்ட்டு 1/γ. அப்போ இது ரொம்ப சிம்பிள். 1/α பீட்டா இன்ட்டு காமா. 1 டிவைடட் பை ஆல்ஃபா பீட்டா காமாவோட ரிசல்ட் பார்த்துருக்கோம்னா -4 பார்த்துருப்போம். ரைட்டு. அப்போ தட் இஸ் சம்மேஷன் ஆஃப் 3 வந்து -1/4 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். -1/4. The required cubic equation is என்ன வரும்னா எக்ஸ் கியூபு மைனஸு சம்மேஷன் ஆஃப் 1 இன்ட்டு x² ப்ளஸ்ஸு சம்மேஷன் ஆஃப் 2 இன்ட்டு எக்ஸு ப்ளஸ்ஸு சம்மேஷன் ஆஃப் 3 ஈக்குவல் டு 0. ரைட்டு. அப்போ எக்ஸ் கியூபு மைனஸ் சம்மேஷன் ஆஃப் 1 அப்படின்றது -3/4 இன்ட்டு x² ப்ளஸ் சம்மேஷன் ஆஃப் 2ன்றது 1/2 இன்ட்டு எக்ஸு ப்ளஸ் சம்மேஷன் ஆஃப் 3ன்றது -1/4 that is equal to 0. x³ plus 3/4 plus 1/2 into x minus 1/4 equal to 0. இது ஒரு கியூபிக் ஃபார்மேட் தான். இதை வந்து நம்ம எல்சிஎம் எடுத்து இன்னும் ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபைடாக எழுதலாம். இது எல்சிஎம் எப்படி எடுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 is the எல்சிஎம். அப்போ 4x³ 3x² ப்ளஸ்ஸு இங்கே 2 இருக்குன்னா 2 × 2 4. அப்போ 2x மைனஸு 1. ஏன்னா ஆல்ரெடி 4 இருக்குது. இங்கே 4 இல்லை, அதனால் 4x³ போட்டாச்சு. இங்கே 4 இருக்குது, அப்போ ப்ளஸ் 3x² மட்டும் எடுத்தாச்சு. இங்கே 2 இருக்கிறனால மல்டிப்ளை வித் 2, அப்போ 2xன்னு வந்திருக்கு. இங்கே வந்து ஆல்ரெடி 4 இருக்கிறனால -1 மட்டும் எடுத்தால் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. இப்போ 4 அங்கே போனால் ஃபுல்லாக 0 வரும். ஸோ தட் இஸ் த ரிக்வயர்டு ஈக்குவேஷன். ரிக்வயர்டு ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்குன்னா 4x³ ப்ளஸ் 3x²
ப்ளஸ் 2x மைனஸ் 1 ஈக்குவல் டு 0. ஸ்மால் சேஞ்சு. இப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஆஃப் இந்த ஃபார்முலாவில் ஒரு மைனஸ், ரைட், இந்த ஒரு கவனமாக இருக்கணும். இந்த ப்ராடக்ட் டேர்ம் வந்து மைனஸு, அப்போ இங்கேயும் என்ன ஆனோம்னா மைனஸ் வரும். இட்ஸ் அ மைனஸ். அப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் என்ன இட்ஸ் அ ப்ளஸ். அப்போ இது ப்ளஸ் 1 வரும், இது ப்ளஸ் 1 வரும். ஸோ ஃபார்முலா எழுதும்போது கேர்ஃபுல்லாக எழுதணும். ஃபஸ்ட்டு வந்து பாசிட்டிவ், அடுத்து நெகட்டிவ், அடுத்து பாசிட்டிவ், தென் நெகட்டிவ் தான் வரணும். அப்போ இந்த நெகட்டிவ், அப்போ நெகட்டிவ் வந்து இங்கே வந்து பாசிட்டிவ் வரும், இந்த பாசிட்டிவ் தான் இந்த ரிசல்ட். அப்போ நம்ம ஃபைனல் ரிசல்ட் வந்து 4x³ ப்ளஸ் 3x² ப்ளஸ் 2x ப்ளஸ் 1 ஈக்குவல் டு 0. இது ரிக்வயர்டு கியூபிக் ஈக்குவேஷன். ஸோ இதோட வந்து சப்டிஷன் நம்பர் 2 கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ சப்டிஷன் நம்பர் 3 வந்துடும். சப்டிஷன் நம்பர் 3 வந்து கிவன் ரூட்ஸ் ஆர் என்ன ரூட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா மைனஸ் காமா கொடுத்துருப்பாங்க. மைனஸ் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா மைனஸ் காமா கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ இதுக்கு அதே மாதிரி நம்ம என்ன செய்கிறோம், சம்மேஷன் பார்க்குறோம். இப்போ இதுக்கு சம்மேஷன் ஆஃப் 1 அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும், மைனஸ் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா மைனஸ் காமா. நம்ம தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா. தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமாவோட ரிசல்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா -2. தட் இஸ் ஈக்குவல் டு +2. அப்போ சம்மேஷன் ஆஃப் 1 இஸ் ஈக்குவல் டு +2. இது ஒரு ரிசல்ட்டு. இப்போ சம்மேஷன் ஆஃப் 2 பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் மைனஸ் ஆல்ஃபா இன்ட்டு மைனஸ் பீட்டா ப்ளஸ் மைனஸ் பீட்டா இன்ட்டு மைனஸ் காமா ப்ளஸ் மைனஸ் காமா இன்ட்டு மைனஸ் ஆல்ஃபா. அப்போ ஆல்ஃபா பீட்டா ப்ளஸ் பீட்டா காமா ப்ளஸ் காமா ஆல்ஃபா. இப்போ இதோட ரிசல்ட் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஆக்சுவலாக ஆன்சர் வந்து 3. இது வந்து சம்மேஷன் ஆஃப் 2 வந்து 3. இது சிம்பிளாக முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்து சம்மேஷன் ஆஃப் 3 போகிறீங்க. சம்மேஷன் ஆஃப் 3 வந்து ப்ராடக்ட் மைனஸ் ஆல்ஃபா இன்ட்டு மைனஸ் பீட்டா இன்ட்டு மைனஸ் காமா. இப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் அகெயின் மைனஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா ப்ராடக்ட்டில் மைனஸ் ஆஃப். இங்கே ப்ராடக்ட் ரிசல்ட் என்னன்னா -4 இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் வில் கெட் அ +4. இப்போ சம்மேஷன் ஆஃப் 3 ஈக்குவல் டு +4. இந்த ரிக்வயர்டு கியூபிக் ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்குன்னா x³ மைனஸ் ஆஃப் summation of 1 into x square plus summation of 2 into x minus summation of 3 equal to 0. இப்போ x³ minus summation of 1 அப்படின்றது 2x square, summation of 2ன்றது 3x minus இங்கே 4 இருக்கு. So that is equal to 0. இது required cubic equation. இதோட வந்து தேர்ட் சப்டிஷன் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இந்த தேர்ட் கொஸ்டின்லேயே 3 சப்டிஷன்ஸ் இருந்துச்சு. இந்த 3 சப்டிஷன்ஸோட ஒரு காமன் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு அடுத்து என்ன கொடுத்தாங்கன்னா 3 சப்டிஷனில் டிஃப்ரெண்ட் ரூட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த டிஃப்ரெண்ட் ரூட்ஸை எப்படியெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணி அந்த நியூ கியூபிக் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறது அப்படின்ற பார்த்தோம். எக்ஸசைஸ் 3.1 question number 4, solve the equation 3x³ minus 16x² plus 23x minus 6 equal to 0 if the product of the two root is 1. இப்போ இந்த கியூபிக் ஈக்குவேஷனோட ரூட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க, சொல்யூஷன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ இட் ஹேஸ் த 3 ரூட்ஸ். இந்த 3 ரூட்ஸில் அவங்க ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்குறாங்க, இந்த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த 2 root is 1 அப்படின்னு இருக்க மாதிரி இந்த கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணி என்னோட சொல்யூஷன்ஸ் பார்க்க சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு டேக் த கிவன் ஈக்குவேஷன். கிவன் ஈக்குவேஷன் வந்து அந்த கியூபிக் ஈக்குவேஷன் அப்படியே எடுத்தாச்சு. 3x³ minus 16x² plus 23x minus 6 equal to 0 எடுத்தாச்சு. இதை வந்து கம்பேர் வித் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட். ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ax³ plus bx² plus cx plus d equal to 0 கம்பேர் பண்ணுங்கள். அப்போ a is equal to 3, b is equal to minus 16, c is equal to 23, d is equal to minus 6 வந்துருச்சு. இப்போது யூஸ் த கண்டிஷன் இஃப் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த 2 root is 1. அந்த கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணி இந்த கியூபிக் ஈக்குவேஷனுக்கு 3 ரூட்ஸ் செலக்ட் பண்ணுறேன். இந்த அன்னோன் 3 ரூட்ஸ் எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னா லெட் 3 ரூட்ஸ் ஆர் ஆல்ஃபா கமா 1/α பீட்டான்னு எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா அது ரெண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணால் ஆல்ஃபா கேன்சல் ஆயிரும், 1 கிடச்சிரும். அப்போ இந்த 2 ரூட் வந்து இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபைட் பண்ணுது. ஸோ ஆல்ஃபா கமா 1/α பீட்டான்னு எடுத்துட்டாச்சு. இப்போ நான் 1/1 ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். இப்போ சம்மேஷன் ஆஃப் 1 அப்படி எடுக்கும்போது என்ன சம் ஆஃப் ஆல் தி 3 ரூட்ஸ். அப்போ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் 1/α ப்ளஸ் பீட்டா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா வந்து என்ன இருக்குன்னா மைனஸ் ஆஃப் b டிவைடட் பை a. ஆக்சுவலாக மைனஸ் பின்றது மைனஸ் ஆஃப் 16 இருக்குது டிவைடட் பை 3 இருக்குது. அப்போ தட் இஸ் ஈக்குவல் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் 16 டிவைடட் பை 3 எடுத்தாச்சு. அப்போ சம்மேஷன் ஆஃப் 1 அப்படின்றது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் 1/α ப்ளஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு 16 டிவைடட் பை 3. இது வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். அடுத்து வந்து சம்மேஷன் ஆஃப் 2 என்ன பார்க்குறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் த பேர்ஸ் ஆல்ஃபா இன்ட்டு 1/α, அடுத்து ப்ளஸ் 1/α இன்ட்டு பீட்டா ப்ளஸ் பீட்டா இன்ட்டு ஆல்ஃபா
beta into alpha, that is equal to C divided by A. C actually என்னன்னா 23 divided by 23 divided by 3 இப்போ இது ஃபர்தராக பண்ணோம்னா இந்த இரண்டு கேன்சல் ஆயிரும். இந்த ஆல்ஃபா கேன்சல் பண்ணிடலாம். கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா இப்போ இங்கே 1 வரும். 1 ப்ளஸ்ஸு பீட்டா டிவைடட் பை ஆல்ஃபான்னு கிடைக்கும். இது வந்து ப்ளஸ் ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா, ஆன்சர் இஸ் 23 டிவைடட் பை 3. இது இருக்கட்டும். இந்த ஈக்குவேஷன் கூட நம்ம சால்வ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல, அதனால் இதுக்கு நம்பர் வேணாம். இப்போ சம்மேஷன் ஆஃப் 3 பார்த்துருக்கேன். ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஆல் தி 3 ரூட்ஸ் அப்போ என்ன சொல்கிறோம், ஆல்ஃபா இன்ட்டு 1 by alpha into beta is equal to minus of d divided by a. அந்த மைனஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இப்போ இங்கே என்ன செய்யணும்னா இது ரெண்டு கேன்சல் பண்ணுறோம். இந்த டி இதையும் கேன்சல் பண்ணிடுறோம். இப்போ இதுக்கான ஆன்சர் அப்ளை பண்ணுங்கள். மைனஸ் டியோட வேல்யூ என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டியோட வேல்யூ வந்து -6 டிவைடட் பை 3. அப்போ நமக்கு இது 1 into பீட்டான்னு கிடச்சிரும். மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் 6 டிவைடட் பை 3ன்னு கிடைக்குது. அப்போ இதை கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு என்ன 1 3 சார், இது வந்து 2 3 சார். அப்போ பீட்டா ஈக்குவல் டு 2ன்னு கிடச்சிரும். பீட்டா ஈக்குவல் டு 2. இப்போ ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 வரும். 1ல் பீட்டாக்கு மேலே வேல்யூ அப்ளை பண்ணுறோம். ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் 1 படி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன இருக்குன்னா, ஆல்ஃபா ப்ளஸ் 1 by ஆல்ஃபா அப்படி இருக்கட்டும். பீட்டாக்கு பதிலாக மட்டும் +2 அப்ளை பண்ணுங்கள். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 16 by 3ன்னு இருக்குது. அப்போது இது ஆல்ஃபா ப்ளஸ் 1 by ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு 16 by 3 +2 இங்கே வச்சுன்னா -2ன்னு வந்துடும். இப்போ இதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 1 டிவைடட் பை ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு 16 - 6 டிவைடட் பை 3ன்னு இருக்குது. எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா 16 - 6 டிவைடட் பை 3. இப்போ ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 1 டிவைடட் பை ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு இது சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா 10 டிவைடட் பை 3. இப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 3 இன்ட்டு ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 1 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 10 ஆல்ஃபா அப்படின்னு இருக்குது. அப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 3 ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 3 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 10 ஆல்ஃபா. இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணோம்னா 3 ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் மைனஸ் 10 alpha plus 3 equal to 0. It is a quadratic format. இந்த quadratic equation சால்வ் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்கிறோம், சம்மன் ப்ராடக்ட் ரூல் எடுத்துக்கிறோம். சம்மன் ப்ராடக்ட் ரூல் படி பார்த்தீங்கன்னா சம் வந்து -10 இருக்குது, ப்ராடக்ட் வந்து 3 3 சார் 9 இருக்குது. ஸோ நம்ம 2 நம்பர் செலக்ட் பண்ணோம். ஆட் பண்ணால் 9 வரணும், சரி ஆட் பண்ணால் -10 வரணும், மல்டிப்ளை பண்ணால் 9 வரணும். அப்போ 1 9 சார் எடுத்துக்கிறேன். ரெண்டுலேயுமே மைனஸ் போட்டுறேன். -2 போத் மைனஸ் அப்படி போட்டுறேன். இங்கே என்ன செய்கிறோம்னா, இப்போ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் வந்து 3 இருக்கலாம். இங்கே டிவைடட் பை 3, திஸ் இஸ் ஆல்சோ டிவைட் பை 3 போடுறேன். இங்கே 9 இருக்குது, 9. அப்போ இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, இது 3 3 சார் 9 அப்படின்னு வந்துடும். இப்போ இது எழுதும்போது எப்படி எழுதலாம்னா, ஃபேக்டர் எழுதும்போது 3 ஆல்ஃபா மைனஸ் 1 ஒரு ஃபேக்ட்ரு, இந்த 1 இன்ட்டு ஆல்ஃபா ப்ளஸ் 3 ஆல்ஃபா மைனஸ் 3 ஈக்குவல் டு 0. 3 ஆல்ஃபா மைனஸ் 1 இன்ட்டு ஆல்ஃபா மைனஸ் 3 ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னு இருக்குது. therefore இப்போ என்ன செய்கிறோம், 3 ஆல்ஃபா மைனஸ் 1 ஈக்குவல் டு 0, 3 ஆல்ஃபாஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் 1, ஆல்ஃபாஸ் ஈக்குவல் டு 1/3 அப்படின்னு ஒரு ரூட்டு. ஆல்ஃபா மைனஸ் 3 ஈக்குவல் டு 0, ஆல்ஃபாஸ் ஈக்குவல் டு 3. ஸோ ஆல்ஃபாஸ் ஈக்குவல் டு 1/3 ஆர் 3ன்னு இருக்குது. 1/3 ஆர் 3. therefore the required roots are இப்போ 1/3ன்னு எடுத்தாலும் நமக்கு ஆக்சுவலாக என்ன இருக்கும், ஆல்ஃபா கமா 1 by ஆல்ஃபா கமா பீட்டான்னு எடுத்திருக்கோம். பீட்டா வந்து 2ன்னு கிடச்சிருச்சு. இப்போ 3 எடுத்தோம்னா 3 1/3 2ன்னு இருக்கும். இல்லை 1/3 எடுத்தோம்னா 1/3 3 2ன்னு இருக்கும். எப்படி பார்த்தாலுமே நமக்கு இந்த ஃபார்மேட் தான், 3 1/3 2. இதான் வந்து இந்த ரூட்ஸ். ஸோ இதோட இந்த கொஸ்டின் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. Exercise 3.1, question number 5. Find the sum of the squares of roots of the equation 2x power 4 minus 8x cube plus 6x square minus 3 equal to 0. It is a quadratic equation. So we should find the sum of the squares of the root. The degree of the polynomial is 4. So it has the 4 roots. We are going to select the 4 roots like that. Let alpha, beta, gamma, delta are the roots of this given equation. எடுத்துட்டாச்சு. ஸோ இதை வந்து we should compare with the standard format. highest power 4 இருக்கனால ax power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus c equal to 0 இதோட கம்பேர் பண்ணுறீங்க. ஸோ ஆஃப்டர் த கம்பேரிசன் a value is equal to 2, b value is equal to -8, c value is equal to 6, d value is here the coefficient of x is unknown, அதனால் d ஓட வேல்யூ 0ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம். e வந்து -3,
எடுத்துட்டாச்சு. அடுத்து வந்து சம்மேஷன் ஆஃப் 1. சம்மேஷன் ஆஃப் 1ன்றது என்ன? சம் ஆஃப் ஆல் த 4 ரூட்ஸ். ஃபார்முலா வந்து -b/a. ஸோ மைனஸ் ஆஃப் -bன்றது -8 டிவைடட் பை 2 அப்ளை பண்ணிங்கன்னா வில் கெட் 4. அடுத்து சம்மேஷன் ஆஃப் 2 வந்து சம் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த பேர்ஸ். பேராக எடுத்துக்கிறீங்க. ஃபஸ்ட்டு ஆல்ஃபா வித்து என்ன எடுத்துக்கணும்? ஆல்ஃபா பீட்டா, ஆல்ஃபா காமா, ஆல்ஃபா டெல்டா. அடுத்து வந்து பீட்டா காமா, பீட்டா டெல்டா. அடுத்து காமா டெல்டா எடுத்துட்டாச்சு. ஆல் த ரூட்ஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் பேர்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா ஃபார்முலா வந்து c/a. இப்போ சியோட வேல்யூ வந்து 6 டிவைடட் பை 2 கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 3. தென் சம்மேஷன் ஆஃப் 3 என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த 3 ரூட்ஸ் ரூட்ஸ் இருக்க மாதிரி கியூபிக் ஃபார்மேட் இருக்க மாதிரி எடுத்துக்கிறீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்துட்டோம்னா அதோட ஃபார்முலா வந்து -d/a. அப்ளை பண்ணிங்கன்னா d வந்து 0/2 = 0ன்னு எடுத்துக்கிறோம். அடுத்து சம்மேஷன் ஆஃப் 4 அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஆல் த 4 ரூட்ஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா அண்டு டெல்டா. இந்த ப்ராடக்ட் எடுத்திங்கன்னா தட் இஸ் c/a ஃபார்முலா வந்து -3/2 எடுத்தாச்சு. இப்போது கொஸ்டின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் த சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் ரூட்ஸ். தட் இஸ் டு ஃபைண்ட். இப்போ ரூட்ஸ் வந்து ஆல்ஃபா பீட்டா காமா, அதை ஸ்கொயர் பண்ணி சம் பண்ணணும். ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் காமா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டெல்டா ஸ்கொயர். இதான் நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டிய ஆன்சர். ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் காமா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டெல்டா ஸ்கொயர் தான் பார்க்கணும். ஸோ இதுக்கு டேரெக்டாக ஃபார்முலா இல்லை. பட் நான் இதை எப்படி எடுத்துக்கிற போகிறேன்னா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா ப்ளஸ் டெல்டா எடுத்துகிட்டு இதுக்கு ஸ்கொயர் எடுத்து பார்க்குறேன். ஸ்கொயர் வந்து 2 டைம்ஸ் எழுதி பார்க்குறேன். எப்படி எடுத்தனா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா ப்ளஸ் டெல்டா இன்ட்டு ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா ப்ளஸ் டெல்டா. இந்த மாதிரி வந்து 2 டைம்ஸ் எடுத்துகிட்டு ஸோ இப்போ அதை மல்டிபிள் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளை வித் ஆல்ஃபா இன்ட்டு ஆல்ஃபா ஸ்கொயர். அடுத்து ஆல்ஃபா பீட்டா, அடுத்து ஆல்ஃபா காமா ப்ளஸ் அடுத்து ஆல்ஃபா டெல்டா ப்ளஸ் இப்போ மல்டிப்ளை வித் பீட்டா ஆல்ஃபா பீட்டா மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஆல்ஃபா பீட்டா. அடுத்து பீட்டா இன்ட்டு பீட்டா ஸ்கொயர். அடுத்து வந்து பீட்டா காமா ப்ளஸ்ஸு பீட்டா டெல்டா ப்ளஸ் தென் மல்டிப்ளை வித் காமா. அப்போ ஆல்ஃபா காமா தென் ப்ளஸ் பீட்டா காமா ப்ளஸ்ஸு காமா ஸ்கொயர் ப்ளஸ்ஸு காமா டெல்டா ப்ளஸ் ஆல்ஃபா டெல்டா ப்ளஸ்ஸு பீட்டா டெல்டா ப்ளஸ்ஸு தென் காமா டெல்டா ப்ளஸ் டெல்டா ஸ்கொயர் எடுத்தாச்சு. இப்போ அது ரீஅரேஞ்ச் பண்ணும்போது ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ்ஸு காமா ஸ்கொயர் ப்ளஸ்ஸு டெல்டா ஸ்கொயர் இருக்குது ப்ளஸ் இப்போ இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு டேர்மை பார்க்குறோம். இப்போது ஆல்ஃபா பீட்டான்றதும் இங்கே ஒரு ஆல்ஃபா பீட்டா இருக்குது. அப்போ என்ன செய்யணும் 2 டைம்ஸ் இருக்குது. எல்லாத்துலேயுமே 2 டைம்ஸ் இருக்கனால 2 காமன் எடுத்துகிட்டு ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டான்னு போட்டேன். சரி, ஆல்ஃபா பீட்டா 2 டைம் ஆஃப் ஆல்ஃபா பீட்டா ப்ளஸ் அடுத்து என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா பீட்டாக்கு அடுத்து காமா டெல்டா. ஸோ காமா டெல்டா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு காமா டெல்டா, சரி இது ஆல்ஃபா காமா, இங்கே ஒரு ஆல்ஃபா காமா இருக்குது, இங்கே ஒரு ஆல்ஃபா காமா இருக்குது. அப்போ 2 டைம் ஆஃப் ஆல்ஃபா காமா முடிஞ்சு ப்ளஸ்ஸு. அடுத்து வந்து ஆல்ஃபா டெல்டா, இங்கே ஒரு ஆல்ஃபா டெல்டா இருக்குது, அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ஆல்ஃபா டெல்டா இருக்குது. அப்போ 2 டைம் ஆஃப் ஆல்ஃபா டெல்டா முடிச்சாச்சு. அடுத்தது வந்து இங்கே வரும் பீட்டா காமா, இங்கே ஒரு பீட்டா காமா இருக்குது, அதே மாதிரி இங்கே ஒரு பீட்டா காமா இருக்குது. அப்போ ப்ளஸ்ஸு பீட்டா காமா பண்ணியாச்சு. அடுத்தது ப்ளஸ்ஸு இனி அடுத்து இருக்கிற ரிமைனிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து காமா டெல்டா, அதே மாதிரி இங்கே என்ன இருக்குன்னா காமா டெல்டா ப்ளஸ் இன்னும் ஒன்று விட்டுட்டோம் பீட்டா டெல்டா, இங்கேயும் பீட்டா டெல்டா. அப்போ ப்ளஸ்ஸு பீட்டா டெல்டா. இந்த ஆல்ஃபா பீட்டா காமா வந்து கேர்ஃபுல்லாக போட்டுங்க. இவ்வளோ தான், இது எல்லாத்தையுமே நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. இது ஸ்கொயர் புறம் செப்பரேட் எழுதியாச்சு. இப்போ இந்த சைட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நம்மகிட்ட என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா ப்ளஸ்ஸு டெல்டா இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குது. ரைட், நமக்கு தேவை இந்த ரிசல்ட் தான் வேணும். அப்போ இதை நான் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். எப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன்னா, ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கிறேன் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ்ஸு காமா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டெல்டா ஸ்கொயர். இதை ஃபஸ்ட் எழுதிட்டு அடுத்து இந்த இதை எடுத்துங்க, ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ்ஸு காமா ப்ளஸ்ஸு டெல்டா த ஹோல் ஸ்கொயர் எடுத்துகிட்டு தென் மைனஸ் ஆஃப், ஏன்னா இது ஃபுல்லாக இந்த சைடு கொண்டு மைனஸ் 2 டைம் ஆஃப். இப்போ எடுத்துங்க, இதை அரேஞ்ச் பண்ணுங்கள். ஆல்ஃபா பீட்டா ப்ளஸ்ஸு பீட்டா காமா ப்ளஸ்ஸு ஆல்ஃபா பீட்டா ப்ளஸ்ஸு பீட்டா காமா, ஆல்ஃபா பீட்டா ப்ளஸ்ஸு எப்படியே கூட இல்லைங்க, ஆல்ஃபா பீட்டா ப்ளஸ்ஸு பீட்டா காமா எழுதியாச்சு. அடுத்து வந்து ஆல்ஃபா காமா ப்ளஸ்ஸு ஆல்ஃபா டெல்டா ப்ளஸ்ஸு காமா டெல்டா ப்ளஸ்ஸு பீட்டா டெல்டா எழுதியாச்சு. ஓகே, இப்போ நம்மகிட்ட இந்த இருக்கிற இந்த வேல்யூ அப்புறம் இதில் எழுதுங்க. வேல்யூ எழுதணுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாருங்கள். இப்போ இதோட இது வந்து சம் ஆஃப் ரூட் அது வந்து 4ன்னு இருக்குது. அப்போ இதுக்கு 4 ஸ்கொயர் எடுத்துங்க மைனஸ் 2 இன்ட்டு இதுக்கு வந்து சம்மேஷன் ஆஃப் 2ஓட ஆன்சரு. அப்போ 3ன்னு எழுதிக்கிறோம். 4 ஸ்கொயர் வந்து 16, 2 3s are 6, அப்போ வந்து 10 ஆன்சர் வரும். அப்போ 16 - 6 = 10 அப்படின்னு கிடைக்கும். இதுதான் நமக்கு தேவையான அந்த ஃபைனல் ரிசல்ட். என்ன இருக்குன்னா ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் காமா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டெல்டா ஸ்கொயர், இதோட ரிசல்ட். Exercise number 3.1, question number 6. Solve the equation x³ minus 9x² plus 14x plus 24 = 0 if it is given that 2 of its roots are in the ratio 3:2. ஸோ அந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணணும் ஃபைண்ட் ஆல் த 3 ரூட்ஸ். ஏன்னா கியூபிக் ஈக்குவேஷனில் 3 ரூட்ஸ் இருக்குது, ஃபைண்ட் ஆல் த 3 ரூட்ஸ். இதில் ஒரு கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 ஆஃப் இட்ஸ் ரூட், இதனோட 2 ரூட் எப்படி இருக்குன்னா இட்ஸ் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் 3:2 அப்படின்னு ரேஷியோவில் இருக்குது. இதை யூஸ் பண்ணி என்னோட ரூட்ஸை கேட்டிருக்காங்க. First start with given that na 2 of the 2 roots are in the ratio 3:2. அதை எடுத்துக்கிறோம். Let us assume that the roots are, root எப்படி இருக்குன்னா இது ரேஷியோ இருக்கனால இது எப்படி இருக்கு, ஒன்று வந்து 3 ஆல்ஃபா இன்னொன்று வந்து 2 ஆல்ஃபான்னு எடுத்துக்கிறோம். 3 ஆல்ஃபா 2 ஆல்ஃபா அந்த தேர்ட் ரூட் வந்து பீட்டான்னு எடுத்துக்கிட்டாச்சு. ரைட்டு, அப்போ 3 ஆல்ஃபா 2 ஆல்ஃபா பீட்டா ஆர் த 3 ரூட்ஸ் ஆஃப் த கிவன் ஈக்குவேஷன். இந்த ஈக்குவேஷனோட 3 ரூட்ஸ்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ கிவன் ஈக்குவேஷன் எடுத்தாச்சு. இதை ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷனை கம்பேர் பண்ணுறோம். ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் ax³ + bx² + cx + d = 0 கம்பேர் பண்ணுங்கள். ஏவோட வேல்யூ வந்து 1, பியோட வேல்யூ வந்து -9, சியோட வேல்யூ வந்து 14, டியோட வேல்யூ வந்து 24 எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம 1 by 1 பார்க்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து சம் ஆஃப் த ரூட் அப்படின்றது சம்மேஷன் ஆஃப் 1 அப்படின்றது எப்படி இருக்கும், சம் ஆஃப் ஆல் த 3 எப்படின்னா 3 ஆல்ஃபா ப்ளஸ் 2 ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா வந்து -b / a. அப்போ -9 / 1 -9 / 1 அப்போ என்ன வரும்னா 3 ஆல்ஃபா ப்ளஸ் 2 ஆல்ஃபா ப்ளஸ் 2 ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு +9 எடுத்துக்கிட்டாச்சு. ரைட், இது வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 அப்படின்னு வச்சுங்க. அடுத்து சம்மேஷன் ஆஃப் 2 எடுத்துட்டோம்னா பேர் எடுத்துங்க. 3 ஆல்ஃபா இன்ட்டு 2 ஆல்ஃபா ப்ளஸ்ஸு 2 ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா ப்ளஸ்ஸு பீட்டா இன்ட்டு 3 ஆல்ஃபா இன்ட்டு 2 ஆல்ஃபா ப்ளஸ்ஸு 2 ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா ப்ளஸ்ஸு பீட்டா இன்ட்டு 3 ஆல்ஃபா எடுத்தாச்சு. ரெண்டு பேர் எடுத்தாச்சு. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு 2 பேர், நெக்ஸ்ட்டு 2 பேர் அண்ட் ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் பேர். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா வந்து என்னன்னா c / e. அப்போ இது வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 6 ஆல்ஃபா ஸ்கொயரு ப்ளஸ் இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 2 ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா ப்ளஸ் இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 3 இன்ட்டு ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா அப்படின்னு வரும். 3 இன்ட்டு ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா. சியோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 14 / 1. அப்போ இன்னும் நம்ம எடுத்துக்கணும்னா 6 ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ்ஸு 5 ஆல்ஃபா பீட்டா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 14. சம்மேஷன் ஆஃப் 3 எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் என்ன சொன்னோம், 3 ஆல்ஃபா இன்ட்டு 2 ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் d / a. அப்போ இதை மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா 2 × 3 6, 6 ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் இன்ட்டு பீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப்
டியோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 24. ஸோ 24 டிவைட் பை 1. இப்போ என்ன எடுத்துக்கணும், பீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் 24 டிவைடட் பை 6 ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிட்டாச்சு. 6 ஆல்ஃபா ஸ்கொயர். இதை வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2ன்னு எடுத்துக்கிறோன்னு வச்சுங்க. ஆக்சுவலி ஈக்குவேஷன் 1 என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 ஆல்ஃபா ப்ளஸ் 2 ஆல்ஃபா. இதை வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்னா ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் 1. ஈக்குவேஷன் 1 படி பார்த்தீங்கன்னா 3 ஆல்ஃபா ப்ளஸ் 2 ஆல்ஃபா வந்து 5 ஆல்ஃபான்னு எடுத்துக்காங்க. ப்ளஸ் பீட்டாக்கு பதில் என்ன போடுங்கன்னா மைனஸ் 24 டிவைடட் பை 6 ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 9 எடுத்துங்க. இப்போ 6 இதையும் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 6 4 24. அப்போ என்ன எடுத்துக்கணும் 5 ஆல்ஃபா மைனஸ் 4 டிவைடட் பை ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 9 எடுத்துக்கிறேன். இப்போ நான் இதுக்கு எல்சியம் எடுத்தோம்னா 5 ஆல்ஃபா க்யூபு மைனஸ் 4 பை ஹோல் டிவைட் பை ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 9 வரும். அப்போ 5 ஆல்ஃபா க்யூபு மைனஸ் 4 ஈக்குவல் டு 9 ஆல்ஃபா ஸ்கொயர். அப்போ அடுத்து என்ன செய்கிறோம், 5 ஆல்ஃபா க்யூபு மைனஸ் 9 ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் மைனஸ் 4 ஈக்குவல் டு 0. மைனஸ் 4 ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னு வரும். இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணால் தான் நமக்கு ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ கிடைக்கும். இதை எப்படி சால்வ் பண்ணோம்னா நம்ம அந்த 10th படித்த இந்த சிதற டிவிஷன் கான்செப்ட் எடுத்துக்கிறேன். சிதற டிவிஷன் எடுத்தீங்கன்னா என்னோடய கோஎஃபிஷியன்ட்ஸை முதல் எடுக்கணும். ஆல்ஃபா கியூபோட கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து 5, ஆல்ஃபா ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் 9 மைனஸ் 9, ஆல்ஃபா இல்லைனால 0, அடுத்து கான்ஸ்டன்ட் வந்து மைனஸ் 4. இப்போ நான் ஐ வாண்ட் டு ட்ரை த 2 ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். இது ஃபேக்டராக இருக்குமான்னு செக் பண்ணி பார்க்குறேன். 0 அப்போ 5 into 2 10. இப்போ 1 into 2 1 into 2 2, 0 plus 2 2, அப்போ 2 into 2 4 plus 4 அப்போ 0 வந்துருச்சு. அப்போ என்ன கன்க்ளூஷன் வந்துன்னா x minus 2 is a factor. x minus 2 is a factor அப்படின்னு ஒரு கன்க்ளூஷன் வந்துடும். இப்போ x minus 2 is a factor அப்படின்போது எல்ஸ்ன்றது இங்கே ஆல்ஃபா மைனஸ் 2 is a factor. அப்போ ஆல்ஃபா மைனஸ் 2 ஈக்குவல் டு 0, அப்போ ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு 2ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஆல்ஃபா மைனஸ் 2 ஈக்குவல் டு 0, ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு 2 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறீங்க. அப்போ என்ன இதுக்கு வரணும்னா டேக் ஆல்ஃபா when ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு 2. இப்போ நான் when ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு 2 இருக்கும்போது இப்போ ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 வர்றேன். ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் 1 ஆல்ஃபா ஈக்குவல் 2 இருக்கும்போது ஈக்குவேஷன் 1ல் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி 3 ஆல்ஃபா ப்ளஸ் 2 ஆல்ஃபா. அப்போ 5 ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு 9 இருக்குது. அப்போ 5 into ஆல்ஃபா பதில் 2 போடுங்க, 2 ப்ளஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு 9 போடுங்க. அப்போ இது வந்து 10 ப்ளஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு 9. அப்போ பீட்டா ஈக்குவல் டு 9 மைனஸ் 10, தென் பீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் 1. பீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் 1. அப்போ இப்போ நமக்கு பீட்டாவோட வேல்யூ கிடச்சிருச்சு. ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ 2ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம். அப்போ therefore the required roots are அப்படி இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து 3 ஆல்ஃபா. அப்போ 3 into 2 கமா 2 ஆல்ஃபா 2 into 2 கமா பீட்டா வந்து மைனஸ் 1. அப்போ 6 கமா 4 கமா மைனஸ் 1. 6 comma 4 comma minus 1. Exercise 3.1 question number 7. If alpha comma beta and gamma are the roots of the polynomial equation ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0, then find summation of alpha by beta gamma in terms of the coefficients. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்ஸில் கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ABCD தான் கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ். இப்போ இந்த சம்மேஷன் ஆஃப் ஆல்ஃபா பை பீட்டா காமாவோட ஆன்சரை வந்து கோஎஃபிஷியன்ட்ஸில் நம்ம பார்க்கணும். ரைட், இப்போ ஸ்டார்ட் வித் கிவன் டேர்ம். கிவன் என்ன இருக்குன்னா ஆல்ஃபா பீட்டா காமா ஆர் த ரூட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ ரூட்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷனில் எடுத்துக்கிறோம். இது ஆக்சுவலாக ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட் தான். இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்குன்னா ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் x + bx ஸ்கொயர் + cx + d = 0ன்றது கியூபிக் ஈக்குவேஷனோட ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட். இப்போ நான் சம்மேஷன் ஆஃப் 1 பார்க்குறேன். சம்மேஷன் ஆஃப் 1 ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமாஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் b டிவைடட் பை a எடுத்தாச்சு. அடுத்து 2 அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா பீட்டா ப்ளஸ் ஆல்ஃபா காமா ப்ளஸ் பீட்டா காமா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு c டிவைடட் பை a எடுத்துக்கிறோம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா 3 பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா பீட்டா காமா ப்ராடக்ட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் d டிவைடட் பை a இந்த ஃபார்மேட் எடுத்துக்கிறோம். சரி, ரைட். இப்போ நம்ம பார்க்க வேண்டிய இந்த இதுக்கு வந்துடும், அந்த ரிசல்ட்டுக்கு அதை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டியதுக்கு, அதாவது சம்மேஷன் ஆஃப் ஆல்ஃபா பை பீட்டா காமா. அதாவது ஏற்கனவே என்னென்னா சம்மேஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா
சம்மேஷன்றது வேறு ஒன்றும் இல்லை, ஒரு ஷார்ட் ஃபார்ம். அப்போ இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிரஷனோட அடிஷன் இதெல்லாம் சேர்ந்தது இந்த சம்மேஷன் சொல்கிறோம். அப்போ இது எப்படி எடுக்கணும்னா, ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் வந்து ஆல்ஃபா டிவைடட் பை பீட்டா காமான்னு எடுத்திங்கன்னா, ப்ளஸ் செகண்ட் டேர்ம் என்ன எடுக்கணும், பீட்டா டிவைடட் பை என்ன எடுத்துக்கணும், ஆல்ஃபா காமா எடுக்கணும். ப்ளஸ் தேர்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆல்ஃபா பீட்டா காமா டிவைடட் பை ஆல்ஃபா பீட்டா வரும். ஸோ ஆல்ஃபா டிவைடட் பை பீட்டா காமா ப்ளஸ் பீட்டா டிவைடட் பை ஆல்ஃபா காமா ப்ளஸ் காமா டிவைடட் பை ஆல்ஃபா பீட்டா அந்த மாதிரி வந்துருச்சு. சரி, ரைட். இப்போ இதுக்கு நான் என்ன செஞ்சேன், இதனோட எக்ஸ்பென்ஷன் தான் அது இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கோம். இப்போ இதுக்கு எல்சியம் எடுக்கிறேன். எல்சியம் வந்து ஆல்ஃபா பீட்டா காமா தான் அதனோட எல்சியம். அப்போ இங்கே வந்து ஆல்ஃபா இல்லை, அப்போ இங்கே கொண்டு வரும்போது ஆல்ஃபா இன்ட்டு ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் வரும். இங்கே பீட்டா இல்லை, பீட்டா வந்து பீட்டா ஸ்கொயர், காமா இன்ட்டு காமா வந்து காமா ஸ்கொயர். ரைட்டு. இப்போ இதுக்கான நம்ம ஃபார்முலா பார்க்குறோம். ஆக்சுவலாக இதுக்கான ஃபார்முலா நமக்கு யாருக்குனே தெரியும். ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆஃப் 2 இன்ட்டு ஆல்ஃபா பீட்டா ப்ளஸ்ஸு ஆல்ஃபா காமா ப்ளஸ்ஸு பீட்டா காமா. ஸோ இது ஆக்சுவலாக ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா த ஹோல் ஸ்கொயர் எடுத்தோம்னா ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் காமா ஸ்கொயர் = -2 டைம் ஆஃப் ஆல்ஃபா பீட்டா ஆல்ஃபா காமா பீட்டா காமா. இந்த கான்செப்ட் தான் இங்கே அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். ரைட்டு. டிவைடட் பை இங்கே ஆக்சுவலாக என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா பீட்டா காமா இருக்குது. ரைட்டு. இப்போ என்னோடய ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் அப்ளை பண்ணுங்கள், இதனோட வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ணுங்கள். இப்போ வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன பாருங்கள், ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமாவோட ரிசல்ட் என்ன இருக்குன்னா மைனஸ் ஆஃப் பி டிவைடட் பை ஏ, மைனஸ் பி டிவைடட் பை ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் 2 இன்ட்டு இது வந்து சம்மேஷன் ஆஃப் 2, அது வந்து என்ன இருக்குன்னா சி டிவைடட் பை ஏ, அது எடுத்துக்கிட்டாச்சு, ஹோல் டிவைடட் பை இப்போ நம்ம என்ன இருக்குன்னா ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா இன்ட்டு காமா வந்து மைனஸ் டி டிவைடட் பை ஏ. இதுதான் ஆக்சுவலாக அந்த ஃபார்மேட்டு. அப்போ இன்னும் இதை ஃபர்தராக எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ மைனஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ் ஆயிரும். இப்போ பி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸு 2c டிவைடட் பை ஏ ஹோல் டிவைடட் பை மைனஸ் ஆஃப் டி டிவைடட் பை ஏ அப்படி இருக்குது. ரைட்டு. இன்னும் ஃபர்தராக அதை சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம். இப்போ ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம். இப்போ இதுக்கு நியூமரேட்டருக்கு தனியாக எல்சியம் எடுத்துக்கிறேன். நியூமரேட்டருக்கு எல்சியம் எடுத்துகிட்டா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாருங்கள். இப்போது நியூமரேட்டரோட எல்சியம் வந்து ஏ ஸ்கொயர், அப்போ என்ன இருக்கும் ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்போது இங்கே பி ஸ்கொயர் அப்படி இருக்கும் மைனஸ் ஆஃப் இங்கே ஏ ஸ்கொயர் ஒன்று மல்டிப்ளை டிவைட் பை ஏ, அப்போ 2ac அப்படின்னு வந்துடும் ஹோல் டிவைடட் பை மைனஸ் ஆஃப் டி டிவைடட் பை ஏ. அப்போ இன்னும் இதை அரேஞ்ச் பண்ணும்போது என்னென்னா பி ஸ்கொயர் மைனஸு 2ac டிவைடட் பை ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு இது ரெசிப்ரோக்கல் மேலே கொண்டு போனால் ரெசிப்ரோக்கல் மைனஸ் ஏ டிவைடட் பை டி அப்படின்னு வரும், மைனஸ் ஆஃப் ஏ டிவைடட் பை டி. ரைட்டு. அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏவும் இந்த ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகிடும். அப்படி கேன்சல் ஆன போக ரிமைனிங் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பி ஸ்கொயர் மைனஸ் 2ac டிவைடட் பை ஏ இன்ட்டு மைனஸ் 1 டிவைடட் பை டி அப்படின்னு இருக்கும். இப்போ இந்த மைனஸ் அங்கே உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து 2ac வந்துடும் மைனஸ் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஏடி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைனஸ் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் 2ac மைனஸ் பி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஏ இன்ட்டு டி ஏடின்னு வந்துடும். ஸோ இது எதோட ரிசல்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்மேஷன் ஆஃப் ஆல்ஃபா டிவைடட் பை பீட்டா காமா இதோட ரிசல்ட்டு. எக்ஸசைஸ் 3.1 கொஸ்டின் நம்பர் 8. இஃப் ஆல்ஃபா கமா பீட்டா கமா காமா அண்ட் டெல்டா ஆர் roots of the polynomial equation 2x to the power 4 plus 5x cube minus 7x square plus 8 equal to 0. So find a quadratic equation with the integer coefficient whose roots are alpha plus beta plus gamma plus delta and alpha beta gamma delta. So இப்போ என்னன்னா ஒரு குவாட்ரிக் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த குவாட்ரிக் ஈக்குவேஷனை பயன்படுத்தி we should form another one quadratic equation. நம்ம என்ன செய்யணும், quadratic equation ஃபார்ம் பண்ணணும். அந்த quadratic equationக்கு 2 ரூட்ஸ் வேணும். quadratic equationக்கு 4 ரூட்ஸ் இருக்குது, quadratic equationக்கு வந்து 2 ரூட்ஸ். அந்த 2 ரூட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா ப்ளஸ் டெல்டா இது 1 ரூட்டு, இந்த ப்ராடக்ட் வந்து 1 ரூட்டு. இந்த ரெண்டு ரூட்டாக வச்சு நம்ம அந்த quadratic equationனை ஃபார்ம் பண்ணணும். ஃபஸ்ட் நம்ம கிவன் எடுத்துக்கிறோம். கிவன் வந்து ஆல்ஃபா பீட்டா காமா டெல்டா ஆர் த ரூட்ஸ் ஆஃப் த கிவன் ஈக்குவேஷன் எடுத்தாச்சு. 2x power 4 plus 5x cube minus 7x square plus 8 equal to 0. இதை கம்பேர் வித் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட்டோட கம்பேர் பண்ணுறோம். ax power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e equal to 0 கம்பேர் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஏவோட வேல்யூ வந்து 2, பியோட வேல்யூ வந்து 5, சியோட வேல்யூ வந்து -7, டியோட வேல்யூ 0, ஈயோட வேல்யூ வந்து 8ன்னு எடுத்தாச்சு. அடுத்தது இந்த ஃபஸ்ட் ரூட் பார்க்குறோம். ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா ப்ளஸ் டெல்டாவோட ஃபார்மில் வந்து -b/a அப்ளை பண்ணியாச்சு. -5 டிவைடட் பை 2 போட்டாச்சு. அடுத்து ஆல்ஃபா பீட்டா காமான்றது
E divided by E இதுதான் ஃபார்முலா. அப்போ ஈன்றது 8 divided by 2 that is equal to 4 எடுத்தாச்சு. A quadratic polynomial equation with the roots. இந்த ரெண்டு ரூட்ஸை வச்சு ஒரு quadratic polynomial, that is இதோட ரிசல்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா with the roots, that is with the roots -5/2 and 4. ரைட். இப்போ நமக்கு என்ன வேணும், quadratic equation பண்ணால் ஃபஸ்ட் we need a sum of the roots. அப்போ sum of the roots பார்த்தீங்கன்னா -5/2 + 4 that is equal to LCM எடுத்தால் -5 + 8 divided by 2. அப்போ நமக்கு என்ன வரும்னா 3 divided by 2 வரும். அப்போ sum of the root வந்து 3/2. அடுத்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ். ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணணும். -5/2 into 4. அப்போ இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா இங்கே 2ன்னு வரும். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு -10. ஸோ குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷனோட ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா x² - sum of the root into x plus product of the roots. Product of the roots equal to 0. அப்போ என்ன செய்யணும், x² sum வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 divided by 2 into x plus product of the root வந்து -10 equal to 0. அப்போ என்ன வரும்னா x² - 3/2 into x -10 equal to 0. ரைட்டு. இது ஈக்குவேஷனை இது என்ன ஃபர்தர் அசம்பிளிஃபை பண்ணுறதா LCM இல்லை மல்டிப்ளை வித் 2 into 2 பண்ணுங்கள். ஏன்னா அந்த ஃப்ராக்ஷன் போகணுனால இப்போ 2x² - 3x மட்டும் வரும். இது வந்து என்னென்னா -20 equal to 0 is the required quadratic equation. Is the required quadratic equation. Exercise 3.1 question number 9. If p and q are the roots of the equation lx² plus nx plus n equal to 0, show that square root of p by q plus square root of q by p plus square root of n by l equal to 0. Right. இப்போ solution. Let's start with the given that என்னன்னா p and q are the roots of this equation lx² plus nx plus n equal to 0 is a quadratic format. ஸோ இப்போ என்ன செய்கிறோம், இதுக்கு வந்து நம்ம sum of the root product of the root பார்க்குறோம். இப்போ sum of the root அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா p plus q. Sum of the root p plus q equal to minus of coefficient of x divided by coefficient of x square. இதுதான் ஃபார்முலா. p plus q sum of the root equal to minus of coefficient of x divided by coefficient of x square. ரைட். அடுத்து வந்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட் p into q is equal to constant term divided by coefficient of x square. Constant term n divided by l. ஓகே. சம் ஆஃப் த ரூட் வந்து coefficient of x divided by coefficient of x square. Product of the root equal to constant term divided by coefficient of x square minus n by l. இது வந்து plus n by l வந்துருச்சு. இது ரெண்டும் எடுத்துக்கிறீங்க. இப்போ நம்ம சம்முக்கு வந்துடும். ஆக்சுவலாக சம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா square root of p divided by q plus square root of q divided by p plus square root of n divided by l, that is equal to square root of p divided by square root of q plus square root of q divided by square root of p plus square root of n divided by square root of l இப்படி எடுத்துக்கலாம். ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் n by l. இப்போ ஃபஸ்ட்டு 2 டேர்ம் மட்டும் நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணும்போது என்னென்னா இதுக்கு எல்சிஎம் பார்க்கும்போது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் p into q அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் எல்சிஎம் எடுக்கும்போது. அப்போ இது இங்கே வந்து நமக்கு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் p வரணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்ளை வித் p. அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் p into ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் p அப்படின்னு வரும். ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் p into ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் p ப்ளஸ் இங்கே வரும்போது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் q into ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் q. அதாவது கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் நீங்கள் பண்ணியாச்சு. ரெண்டு மல்டிபிள் பண்ணும்போது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் p into qன்னு வந்துடும். ப்ளஸ் இது இப்போ தனித்தனியாக இருக்கலாம், இப்படி காமனாக கூட வச்சுங்க n by l. அது அப்படியே ஆக்சுவலாக சம்மில் இருக்க மாதிரி அஸ்யூஷுவல் வச்சுங்க. இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் p into ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் p வந்து என்னன்னா சிம்பிளி இட் இஸ் அ p. ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் q into ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் q அப்படின்றது சிம்பிளி இட் இஸ் அ q டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் p into q வரும். p into q இதனால் எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தா p into p ஸ்கொயர். ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் p ஸ்கொயர் வந்து pன்னு வந்துடும். ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் q into q வந்து ஸ்கொயர் வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் qன்னு வந்துடும். ப்ளஸ் n டிவைடட் பை l ஸ்கொயர் ரூட். இப்போ p ப்ளஸ் qவோட ரிசல்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் n by lன்னு எடுத்துக்கங்க. டிவைடட் பை இதோட ரிசல்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் n டிவைடட் பை l அப்படின்னு எடுத்துங்க. ப்ளஸ்ஸு
ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என் பை எல் அப்படின்னு எடுத்துருங்க. ரைட்டு. இப்போ இந்த மைனஸை தனியாக வச்சுருங்க. இதை வந்து 2 டைம்ஸ் எழுதலாம். ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என் பை எல் இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என் பை எல் அப்படின்னு எழுதலாம். டிவைடட் பை இங்கே ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என் பை எல்லுன்னு இருக்குது. என் பை எல் ப்ளஸ்ஸு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என் பை எல். இப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என் பை எல்லும் இந்த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என் பை எல்லும் கேன்சல் ஆயிரும். அப்போ ரிமைனிங் நமக்கு என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒரு என் பை எல்லுன்னு இருக்குது ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என் பை எல்லுன்னு இருக்குது. ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் பிகம் 0. இட் பிகம் 0. அப்போ நம்ம எதில் ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் p டிவைடட் பை q ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் q டிவைடட் பை p ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் n பை l அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 வந்துருச்சு. அப்போ இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டு. Exercise 3.1 question number 10. If the equations x square plus px plus q equal to 0 and x square p dash of x plus q dash equal to 0 have a common root, show that it must be equal to pq dash minus p dash q divided by q minus q dash or q minus q dash divided by p dash minus p. So இதான் வந்து காமன் ரூட் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம். this one or this one. இப்போ என்ன சில சொல்யூஷன் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணல, லெட் ஆல்ஃபா பி த காமன் ரூட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ தட்ஃபார் த ஈக்குவேஷன் பிகம்ஸ் ஆல்ஃபா வந்து ரூட்டாக இருந்தால் எக்ஸ் பூரா என்ன ஆயிரும் ஆல்ஃபாவாக கன்வெர்ட் ஆயிரும். அப்போ என்ன ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறும்னா ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஆல்ஃபா ப்ளஸ் கியூ ஈக்குவல் டு 0. செகண்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி டேஷ் இன்ட்டு ஆல்ஃபா ப்ளஸ் கியூ டேஷ் ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னு வந்துடும். இப்போ யூஸிங் த கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மெத்தட் வி கெட். இப்போ நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மெத்தடை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எப்படி எடுத்துக்கிறீங்கன்னா இதில் இந்த எப்போயுமே செகண்ட் டேர்ம்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும். நம்ம எடுக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு பி டேஷ் கியூ டேஷ், அடுத்து என்னோட கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து 1 1ன்னு எடுத்துக்கிறோம். அடுத்து என்ன எடுத்துக்கணும் இதுவே ரிப்பீட் பண்ணிக்கிறோம் பி டேஷ். நம்ம ஏற்கனவே 9th இந்த மெத்தட் படிச்சிருக்கோம், அதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அடுத்து வந்து இதனோட இதை எப்படி எடுத்துக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இதே மல்டிப்ளை பண்ணி எடுப்போம். அப்புறம் இது மைனஸ் this 2 அட் this 1 இன்ட்டு this 1. அடுத்து இது 2 மல்டிபிள் பண்ணிங்க, இது 2 மல்டிபிள் பண்ணிங்க, இதான் அந்த ரூல். அது வித் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் டிவைடட் பை இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா பி கியூ டேஷ் மைனஸு இது 2 மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா p dash q that is equal to alpha divided by so 1 into q minus 1 into q dash வந்து q dash அப்படின்னு வந்துடும். that is equal to இப்போ 1 divided by 1 into p dash minus 1 into p வந்து p அப்படின்னு வந்துடும். ரைட், which implies இப்போ என்ன ஆயிடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் டிவைடட் பை இப்போ ஃபஸ்ட்டு லாஸ்ட் ஈக்குவேட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ரிசல்ட் வரும். சரி 1 and 2 ஈக்குவேட் பண்ணுங்கள். ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் டிவைடட் பை பி கியூ டேஷ் மைனஸ் பி டேஷ் கியூ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா டிவைடட் பை கியூ மைனஸ் கியூ டேஷ். இது 2 ஈக்குவேட் பண்ணுறீங்க. அப்படி ஈக்குவேட் பண்ணும்போது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆல்ஃபா இங்கே போட்டு இதை இப்போ கிராஸில் எடுத்துருங்க. எடுக்கும்போது ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆல்ஃபா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பி கியூ டேஷ் மைனஸ் பி டேஷ் கியூ ஹோல் டிவைடட் பை கியூ மைனஸ் கியூ டேஷ் இந்த இடத்துல என்ன செய்யணும்னா இந்த ஆல்ஃபாவும் இந்த ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆயிரும். இப்போ கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா வி ஹவ் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு பி கியூ டேஷ் மைனஸ் பி டேஷ் கியூ டிவைடட் பை கியூ மைனஸ் கியூ டேஷ் ஒன்று முடிஞ்சிருச்சு. அதே மாதிரி அண்டு செகண்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா அண்டு ஆல்ஃபா டிவைடட் பை கியூ மைனஸ் கியூ டேஷ் ஈக்குவல் டு 1 டிவைடட் பை பி டேஷ் மைனஸ் p dash minus இப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு q மைனஸ் q dash டிவைடட் பை p dash மைனஸ் p dash மைனஸ் p q மைனஸ் q dash டிவைடட் பை p dash மைனஸ் p. அப்போ இதுவும் ஆல்ஃபா தான், திஸ் இஸ் ஆல்சோ எ ஆல்ஃபா. இப்போ இங்கே நம்ம கிடச்சிருக்கோமே ஆல்ஃபா தான். அப்போது இந்த ஆல்ஃபா பி தான் காமன் ரூட். ஆல்ஃபான்றது என்ன ஆயிடுச்சு காமன் ரூட் ஆயிடுச்சு. அதோட வேல்யூ வந்து திஸ் வேல்யூ ஆர் திஸ் வேல்யூ ஆர் this value. அப்போ நம்ம ப்ரூவ் ஆயிடுச்சா? இப்போ hence proved. Exercise 3.1 question number 11. Formulate into a mathematical problem to find a number such that when its cube root is added to it the result is 6. அப்போ we should find a number. இப்போ என்ன செய்கிறோம் சொல்யூஷனில் வந்து let the number be x அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். let the number be x.
அடுத்து வந்து இந்த கான்செப்டுக்குள்ளே வந்துருங்க. when cube root is added அப்போ cube rootன்றது என்ன செய்யணும், இதான் வந்து cube root. when cube root is added with the number the result is 6ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ cube root of x plus x equal to 6. அப்போ இந்த cube root of x வந்து x to the power 1/3ன்னு எழுதலாம். that is equal to 6. இந்த ப்ளஸ் எக்ஸ் அங்கே போச்சுன்னா it become மைனஸ் எக்ஸ்னு வரும். அடுத்து என்ன செய்கிறோம், ரைசிங் த பவர் 3 ஆன் போத் சைடு, ரெண்டு சைடு 3 ரைஸ் பண்ணோம்னா இங்கே வெறும் எக்ஸ் ஆயிரும். இங்கே நம்மனா சிக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் த ஹோல் க்யூபாக மாறிடும். 6 minus 6 த ஹோல் க்யூப். அப்போ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண வேண்டியதான். எக்ஸ்பேண்ட் எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம். அடுத்த ஃபார்முலா வி ஹேவ் a minus b the whole cube formula. a minus b the whole cube formula என்னன்னா a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square தான் ஃபார்முலா. a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square. இங்கே a வந்து என்ன இருக்குன்னா a is equal to 6, b வந்து x இருக்குது. அப்போ a cube இப்போ எப்படி ஆரம்பிக்கணும், which implies x is equal to a cube-ன்றது 6 cube-ன்றது 216, a cube minus b cube x cube. அடுத்து வந்து minus 3a square b, 3 into a square அப்படின்றது 36 into 3 வந்து 108 x 3a square b plus 3ab square. அப்போ 3 into 6 18x. ஓகேவா, a cube minus b cube minus 3a square b plus 3 ab square x square, ab squareன்றது become x square. இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. இப்போ அதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறோம், இல்லை இந்த சைடு கொண்டு வரும்போது என்ன ஆகும்னா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் க்யூப் வந்து ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் ஆயிரும், எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே வரும்போது மைனஸ் ஆஃப் 18x ஸ்கொயர் ஆயிரும். அடுத்து எக்ஸ் டேர்ம் வரும்போது ப்ளஸ் 108x, இங்கே ஒரு எக்ஸ் இருக்குது. அடுத்து வந்து 216 இங்கே வரும்போது மைனஸ் 216 ஈக்குவல் டு 0ன்னு வந்துடும். மைனஸ் 21 ஈக்குவல் டு 216 ஈக்குவல் டு 0. அப்போ என்ன செய்யணும்னா எக்ஸ் க்யூபு மைனஸ் 18x ஸ்கொயரு இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா 109x மைனஸ் 216 ஈக்குவல் டு 0. ஸோ இதுதான் நமக்கு தேவையான அந்த ரிசல்ட்டு, அதாவது மேத்தமெட்டிக்கல் ப்ராப்ளம். Exercise 3.1 question number 12. A 12-meter tall tree was broken into two parts. It was found that the height of the part which was left standing was the cube roots of the length of the part that was cut away. Formulate this into a mathematical problem to find the height of the part which was cut away. Okay. ஸோ இது எப்படி பண்ணுறோன்னு பாருங்கள். ஆக்சுவலாக கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த ஹைட் ஆஃப் த ட்ரீ, இந்த ட்ரீ வந்து 12 மீட்டர் ஹைட்டில் இருக்குது. இது ப்ரோக்கன் உடஞ்சிருது, ரெண்டாக உடஞ்சிருக்கு. ஸோ ஒரு பார்ட் வந்து ப்ரோக் அவே தனியாக உடஞ்சிருக்கு, இன்னொரு பார்ட் வந்து லெஃப்ட் ஃப்ரீ அந்த அப்படியும் அந்த இதில் இருக்குது, ஆக்சுவல் பொசிஷனில் அப்படி இருக்குது. ஸோ என்ன சொல்கிறேன்னா இட் வாஸ் ஃபவுண்ட் தட் த ஹைட் ஆஃப் த பார்ட் விச் வாஸ் லெஃப்ட் ஸ்டாண்டிங், the height of the portion which was left standing was the cube root of the length of the part, cube root of the length of the part that was cut away. இந்த கட் அவே போர்ஷனில் இருக்கிற அந்த லென்த்துக்கு க்யூப் ரூட் எடுத்தோம்னா அந்த ஆன்சர் தான் இதாக இருக்கும், இந்த ரிமைனிங் போர்ஷன் ஸ்டாண்டிங் போர்ஷனோட ரிசல்ட்டாக இருக்கும். அதனால் நான் எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னா பை திஸ் கண்டிஷன், பை த கிவன் கண்டிஷன், இப்போ சொல்யூஷனில் வந்து by the given condition let the length of the tree cut away, இந்த கட் அவே வந்து எக்ஸ் க்யூப் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா இதுக்கு க்யூப் ரூட் எடுத்தோம்னா இந்த போர்ஷன் வரும். அப்போ எக்ஸ் க்யூபுக்கு க்யூப் ரூட் எடுக்கிறேன். க்யூப் ரூட்ன்றது என்னது, எக்ஸ் க்யூப் ஹோல் டு த பவர் 1/3ன்னு அர்த்தம். அப்போ 3 கேன்சல் ஆகிட்டா எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும். அப்போ எக்ஸ் க்யூபுக்கு நம்ம க்யூப் ரூட் எடுத்தோம்னா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் கிடைக்கும், ரைட்டா. அப்போ நான் என்ன செய்கிறேன், let the length of the tree cut away is x cube and the length of the tree left standing equal to x, மிச்சம் இருக்கிறது xன்னு எடுத்துக்கிறோம். therefore என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா by the condition இது ரெண்டு போர்ஷனையும் ஸ்டாண்டிங் போர்ஷன் ப்ளஸ் அதாவது கட்டிங் அவே போர்ஷன் ப்ளஸ் ஸ்டாண்டிங் போர்ஷன் that is equal to 12, டோட்டலாக வந்து 12. therefore we'll take what தருப்போம் x cube plus x minus 12 equal to 0. இது required mathematical formulae.
ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இதோட இந்த எக்ஸசைஸில் எல்லா சம் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஸோ எல்லாம் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் எலாபரேட்டாகவே நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஃபுல்லாக வீடியோ நல்லா பாருங்கள். அடுத்து வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் எல்லாம் ஹோம்ஒர்க்காக கொடுத்துருக்கேன். அதை ஃபுல்லாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள். ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் அ மோர் ஐடியா. வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.